normally a day when Gachibowli is dead. Because Monday to Friday, the whole city and this part of the world is dead, bro. Nobody can be seen. People go back home at 10 o'clock asking a question why they are alive, frustrated in life. But today, at 6:45, if this is possible, then anything is possible. So many, all glories to all Matajis and everybody who has done this Govardhan Hill and also the Tulsi Shaligram Viva is absolutely ready there. So let us also welcome Krishnakant Prabhu there, who has come to do Tulsi Shaligram Viva. And let's all welcome with loudest Hari Bol his days Yugal Kishore Prabhu ki. మనమందరం కూడా ఇక్కడ ప్రభుజీ ప్రవచన వినాలని ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాము. సో ఇవాళ 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 తెలుగులో ప్రవచనం ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా మంది తెలుగు వినాలని వచ్చారు. किसको तेलुगु नहीं आता है हाथ उठाओ, जाके तेलुगु सीखो. हरी बोल. नहीं, आप भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो. आज एक दिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली many devotees are yet to come. Many are yet to come. We are only seeing 50% of the crowd right now. So because it's a weekday, they'll take some time to come. So I humbly request all Matajis to come a little in the front. Don't leave any gap. Don't leave it. All Prabhujis also, there is a lot of gap in between. If you sit like that, everybody will sit in the way. So please come to the front. Yeah. Somebody can remove the harmonium, can probably. Yeah, can pack the harmonium, keep it aside. Yeah, Hare Krishna. Hari Bol. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. So for many of you who don't know Yugal Kishore Prabhu, lift your hand. Everybody knows. Okay, Mataji don't know. Okay, Hare Krishna. And Prabhuji also doesn't know. So Prabhuji has been. Mataji, if you speak more, even announcement I'll do in Telugu. No, just kidding. No, because many are coming from different parts of Hyderabad. So little lessons. Yeah, Hare Krishna. Today it's not Bhakti Center, it's Bhakti Center Room. Telugu Center Room. Hare Krishna. So Prabhuji has been inspiring. Hare Krishna. So Prabhuji has been inspiring many devotees in America, Northern America, Southern America, Eastern America, Western America, all over America. And Prabhuji rarely travels to India. Now only when there is a yatra, sometimes Prabhuji comes. And Prabhuji has been instrumental in inspiring many devotees here, including Shambhari Prabhu and family here. And myself, I am standing here because Prabhuji has preached. Karunadika Mataji, yes, Hari Bol. So we're all, yes, Mataji, Hare Krishna. Many Matajis and Prabhujis here. So we all are assembled here with the main reason to express our gratitude to Prabhuji for what he has done for all of us. Without his traveling and without his outreach, without his sacrifices, I don't think many of us would have been introduced to Krishna consciousness. Now we are here in Hyderabad spreading the glories of Srila Prabhupada and Gaur Nitai. But that would not have been possible if Prabhuji would not have preached us in America. So Prabhuji used to preach in many places, including Detroit, New Vrindavan, and everywhere in the East Coast, New Jersey, Baltimore, we call it, right? And then now Prabhuji is in Michigan, and Prabhuji has been instrumental in constructing a beautiful temple in Framingham Hills. So we are very grateful for Prabhuji in many ways. So once again, let us welcome Prabhuji with 3 loud and enthusiastic. And Prabhuji is also taking a Pandharpur Yatra. Right? How many are going from here? Yeah, Hari Bol. Remaining people can come by yourself. You can reach Pandharpur. Already planning is done. But if you are still inspired, you can reach out to Shambhari Prabhu there and Karunadika Mataji there. We'll somehow try to see if anything can be done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. And how can we forget Balgovind Prabhu? Balgovind Prabhu, Prabhuji inspired Balgovind Prabhu inspired many of us. So let us welcome Balgovind Prabhu with 3 loud Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Oh
భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురోన్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతకం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగరజాతాం సగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసుదేవ గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వాచాలం పంగూలంగాయతే గిరిం యత్కృపాతమం వందే శ్రీగురోదరతారణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. నమః విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్ దేశతారిణి. Very happy to be with you all today. Very honored and grateful. ఇవాళ మీ అందరి ముందు ఇలా మీతో కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు కూడా. లీలానంద ప్రభు నా గురించి చెప్తుంటే నేను అనుకుంటున్నాను, అరే ఎంతమంది ఇళ్ళలో నేను భోజనం చేశాను, ఎన్నిసార్లు పడుకున్నాను, ఎంతమంది నాకు భోజనాలు పెట్టరు. సో అది చాలామంది అది చెప్పరు, ఎవరు నేను ప్రచారం చేసింది చెప్తారు. కానీ సో ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు, ఎన్నిసార్లు భోజనం పెట్టారు. ఒకసారి యాక్చువల్గా చౌపట్టి టెంపుల్లో నేను దగ్గర 3 ఏళ్ళు ఉన్నాను. వాళ్ళు అన్నారు, ద గృహస్థాస్ అనండి ఇదే జస్ట్ కామెంట్, ఎవరి పర్సనల్గా తీసుకోకండి. సో కన్క్లూజన్ ఒకటే, మీరు గృహస్థన్న బ్రహ్మచారి అన్న ఎవరిన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు. ఎందుకంటే భక్తిలో ఆశ్రమానికి వాల్యూ లేదని చెప్పను, ఉందని చెప్పను. మీరు ఎక్కడ స్టేబుల్ అయితే అది బెటర్ యాక్చువల్గా. సో మీరు అమెరికా అన్నా, ఇండియా అన్నా, గృహస్థాస్ అన్నా, బ్రహ్మచారీస్ అన్నా, మీరు మీ ఆశ్రమాన్ని సిన్సియర్గా పాటిస్తే సంసిద్ధి హరితోషణం. మీరు కృష్ణుడిని తప్పకుండా కృష్ణుని ఆనందం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు యాక్చువల్లీ. అతపంబితిజ శ్రేష్ఠ వరుణాశ్ర విభాగ స్వానుస్థిత ధర్మస్య సంసిద్ధి హరితోషం.
మానవ జీవితం తాలూకా లక్ష్యం కృష్ణుని హరిని ఆనందపరచడం. మన జీవితంలో మన భక్తిలో మన మనుగడకి, భక్తిలో మనం ముందుకెళ్ళడానికి, పురోగమనానికి ఏకైక మార్గం సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. కృష్ణుడు ఆనందపడితే మనం ముందుకెళ్తాం. యాక్చువల్గా గృహస్థ అమెరికాలో ఉన్న, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, సేవ చేస్తారు, బ్రహ్మచారులు మెయింటైన్ చేస్తారు, సన్యాసులు మెయింటైన్ చేస్తారు. కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఏం పట్టించుకోరు. సమ్టైమ్స్ నేను అనుకుంటాను యాక్చువల్గా గృహస్థస్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్. ఐఎమ్ ఆనెస్ట్, యూనో. సో sometimes I think ladies may be more advanced. అలా అంటే వాట్ అబౌట్ ప్రభుస్? ప్రభుస్ ఆర్ ఆల్సో అడ్వాన్స్డ్. మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్. అందుకని మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే, నేను తప్పించి అందరూ చాలా నాకంటే ఉన్నతమైన వాళ్ళు అనుకుంటే మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్తాం. యాక్చువల్గా పండగ అంటే యాక్చువల్గా నేను వచ్చే ముందు వన్ మోర్ ఒక వర్డ్, నాకు చాలా తక్కువ మంది తెలియదు ఇక్కడ, మొరలెస్ అందరూ తెలుసు యాక్చువల్గా. సో నాకు ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చోవడం అంత ఆనందంగా లేదు యాక్చువల్గా. నేను కింద కూర్చుంటే బాగుంటుందేమో అనిపించింది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు అందరు మా అతిథులందరూ కింద కూర్చున్నప్పుడు, ప్రభుత్వం అందరూ కింద కూర్చున్నప్పుడు నేను ఎందుకు పైన కూర్చోవాలి? సో ప్రతి వాళ్ళు పలకరిస్తుంటే సో ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్ యాక్చువల్లీ, లిటరల్లీ. సో అందుకని ఐఎమ్ ఆనెస్ట్, నేను కింద కూర్చోవాలని ఉంది. మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటే నేను కింద కూర్చొని లెక్చర్ ఇస్తాను. పండగ అంటే ఆంధ్రాలో లేదంటే ఇండియాలో పండగ అంటే 3. ఏంటి? ఈట్ ఈట్ ఈట్. ఒకటే మనకి పండగ అంటే. దసరా అంటే ఒక రకమైన పిండి వంటలు, దీపావళి అంటే కొంచెం కాస్ట్లీ స్వీట్స్, సంక్రాంతి అంటే చెప్పలేము 3 రోజుల పండుగ. అందుకని పండగ అంటే ఈట్ ఈట్ కాదు, దాని తాలూకా ఒక నెగటివ్ రిపర్కషన్ తెలుసా? క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు జనాలందరూ రాత్రి జాగరణ పోదని చూశాను నేను యాక్చువల్గా. ఎందుకు? అక్కడ పావుల తపస్సు ఉంది, అక్కడ రాత్రి అంతా తపస్సు చేయడం. పండగ అంటే అది కాదు, యూనో. నృత్య గీత వాద్య ద్విజమంత్ర వాచకే చకారస్సును అభిషేచనం సతీ. పండగ అంటే 5 ఉండాలంట. ఏంటి ఉండాలి పండగ అంటే? 5 విషయాలు, యూనో. దర్ షుడ్ బి డాన్సింగ్. సినిమా పాటలు దమ్మరదం కాదు. సో కీర్తన ఉండాలి, నృత్య గీతం ఉండాలి. ఏం గీతం? హరే కృష్ణ మంత్రం. లేదో మనకి ఎన్నో రకాల కీర్తనలు భక్తినాథ్ ఠాకూర్ రాశారు, యూనో. నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ పాటలు ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు నాకు ఒక 50 పాటలు పాడగలను చిన్నప్పుడు నేను. కానీ ఎప్పుడైతే నేను భక్తులు ఈ మార్గంలోకి వచ్చానో, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కమల మంజరి, నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ మంజరి. సో నీ మనసును సంతృప్తిపరచుకుందాం అనుకుంటున్నావా, లేదంటే నీకు బ్యాక్ టు గాడెడ్ వెళ్ళాలందా అని చెప్పి ఈ 50 పాటలు నేను మర్చిపోవడానికి నాకు 20 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఎప్పుడైనా నేను నా మనసు సరిగా లేకపోతే పాటలన్నీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాయి. నేను మళ్ళీ సర్ది చెప్పుకుంటాను, నో నో నో. నేను ఇవాళ ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాను, 2 సంవత్సరాలు డెకేడ్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. వివాహం అయిపోయిన తర్వాత నిజమైన పతివ్రత స్త్రీ ఏం చేస్తుంది?
భర్తతో వెళ్ళిపోతుంది. పూర్వజన్మ అదే తల్లిదండ్రులు ఏమైనా అది మర్చిపోతుంది. అందుకని పూర్వాశ్రమం నాకు ఎన్నో పాటలు వచ్చి ఉండొచ్చు, అవన్నీ భక్తి పాటలు అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను పూర్తిగా మానేసాను యాక్చువల్గా. ఎందుకు? నీ మనసును సంతృప్తిపరుచుకుందాం అనుకుంటున్నావా? బ్యాక్ టు గాడెడ్ వెళ్ళాలా? కృష్ణుని ప్లీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? కృష్ణుని ప్లీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? మనకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, బెంగాలీ సాంగ్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఆ పాటలో భక్తి ఉంది, కృష్ణ ప్రేమ ఉంది. యాక్చువల్గా వాస్తవం చెప్తున్నాను మీకు, నేను 16 రౌండ్లు వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు 1, 2, 3 కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది. అరే తెలుగు వదిలేయాలి, అదంతా బెంగాలీ, నాకు చాలా ప్రేమ, చాలా నాకు ఇష్టం తెలుగు అంటే, నేనేమి ఎత్తిస్తుంది కాదే. కానీ ఏ రోజైతే నాకు అర్థమైందో, అరే ఇక్కడున్న భక్తి, ఇది వ్రజభక్తి, ఇది గోపికల భక్తి, రాధారాణి, ఎప్పుడైతే నాకు రాధారాణి తెలిసిందో నేను ఇక్కడ ఉంటాను అనుకున్నాను. ఎప్పుడైతే నిత్యానందరావు తెలిసారో నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను. ఎక్కడైతే లార్డ్ చైతన్య తెలిసారో ఇక్కడే ఉండిపోతాను. ఫైనల్లీ ప్రభుపాద అయితే స్థిరం అని చెప్పి నేను పాడే అన్నమాచార్య కీర్తనలన్నీ మానేసి ఇందులోకి వచ్చి మోర్ దెన్ 25 ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. అందుకని ఇదే నిజమని తెలిసినప్పుడు దాన్ని గట్టి పట్టుకోవాలి. అవునా కదా? గతాన్ని మర్చిపోవాలి, గతాన్ని వదిలేయాలి. అది మైండ్. నేను లవ్ కోసం మొదటి పాట నుంచి చివరి పాట వరకు పూర్తిగా పాడుతున్నాను, మొత్తం పద్యాలతో సహా. మైండ్, ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ టు గాడ్ హ్యాడ్. ఈ లవ్ కోసం సినిమా పాటలు దట్ విల్ నాట్ టేక్ మీ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. కానీ భక్తినాథ్ ఠాకూర్, కమల మంజరి, వాళ్ళ అబ్బాయి భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్, నయనమణి మంజరి, ప్రభుపాద నిత్య సిద్ధ డెవోటీ. అందుకని ఆ మార్గంలో వెళ్ళడం చాలా ఉత్తమోత్తం. ఎంతమంది తప్పుకుంటారు? అందుకని మానేస్తాను నేను. సో నృత్య, గీత, వాద్య, నువ్వు ఎటువంటి కీర్తన? సంసిద్ధి రడితోషణం, కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తిపరిచే కీర్తన. దాంతో పాటు నృత్యం, డ్యాన్స్ చేయాలంట. డ్యాన్స్ చేయడం అంటే ఏదో నాకు ఈ డ్యాన్స్ వచ్చని కాదు, మన శరీరంలో భాగాలన్నీ కూడా మై లార్డ్, ఇవి ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిందే నీవు, అందుకని ఈ శరీరాన్ని నీ సేవలో వాడుతున్నానయ్యా. అదే భక్తి అంటే. మీలో ఎంతమందికి తెలుసు, మన హారతి చేస్తాం, హారతిలో ఫస్ట్ ఇన్సెన్స్ అగరత్తులు, తర్వాత దీపం, తర్వాత నీరు, తర్వాత కర్చీఫ్, తర్వాత ఏమో ఫ్లవర్. దాని అర్థం చెప్పండి ఎవరికైనా తెలుసా? ఒక్కటే అర్థం. ఇవన్నీ పంచభూతాలు. పంచభూతాలని సృష్టించింది నీవు. ఓ కృష్ణ, ఈ పంచభూతాలని నీ సేవలో వాడుతున్నాను, అది దాని అర్థం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు, మీరు హిందూ టెంపుల్స్కి వెళ్తే హిందూ టెంపుల్స్లో ఆర్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే కెన్ బి చర్చ్, మాస్, కర్సన్, నాకు తెలీదు వాటి గురించి. ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళడం అంటే ప్రపంచం ఎందుకు మారిపోతున్నదంటే, మీరు ఎందుకు గొప్ప అని చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, స్ట్రిక్ట్గా ఉండండి బాబు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నానండి. మీరు హిందూ టెంపుల్కి వెళ్తారు, పూర్తిగా ఊపిరి పీల్చుకొని గుండెల నిండా గాలి నింపుకొని వెళ్ళిపోండి. 3 నిమిషాలు వెళ్ళిపోయి కింద రెస్టారెంట్లో 2 గంటలు వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడున్నావు అంటే, గత 2 గంటలు టెంపుల్లోనే ఉన్నాను. అరే టెంపుల్లో ఎక్కడున్నావు? 3 నిమిషాలేమో గుళ్ళో, 2 గంటలేమో కింద రెస్టారెంట్లో. అందుకని ఇవాళ ఆలయాలు పాలిటిక్స్ తాలూకా బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ యాక్చువల్గా. సడన్గా వాళ్ళు మన టెంపుల్ వచ్చేసరికి మన ఆరతి 25 నిమిషాలు. ఎన్నో మీకు ఎవరికి తెలుసో తెలియదో, నా రూమ్లో ఒక టీవీ ఉంటుంది యాక్చువల్గా.
నేను పూర్తిగా కింద ఏం జరుగుతుందో నేను చూడగలను. ఆ టీవీ ఉంటే 25 నిమిషాలు ఆరతి, బయట వచ్చేవాళ్ళు 3 నిమిషాల తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. ఓకే, ఆరతి వాళ్ళు చూస్తారు, ఆరతి నడుస్తుంది అంటే అది ఇస్తారు అని తెలుసు. అప్పటికి 7 నిమిషాలు అయిపోయింది. ముళ్ళవి కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటారు యాక్చువల్గా. అబ్బా ఎప్పుడే అయిపోగానే వెళ్ళిపోతారు. ఇదంతా హిందూయిజం. నిజంగానే నేను మా టెంపుల్లో డిస్కషన్ పెట్టాను, ఏం చేయాలి, ఎలా మార్చాలి. ఎవరికి ఓపిక లేదు ఇవాళ. ఏమి హిందూయిజం. సో 25 నిమిషాలు కూర్చోలేకపోతున్నారు ఇవాళ. నేను వేరే మతాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడినంటే దే ఆర్ రికార్డింగ్ యాక్చువల్. నేను నాకు అంత తెలియదు, నిజంగా నాకు తెలియదు. అందుకని ఏంటంటే ఏదైతే పనికొస్తుందో అది చీప్గా కనిపిస్తుంది, ఏదైతే పనికి రాదో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కలిగి ఉంటుంది. మీరు సిన్సియర్గా ఉండండి, మీ పిల్లలకి ఆ హామీ మీరు ఇవ్వలేరు, అవును కదా. అందుకని మీ పిల్లలు తీసుకురాలేకపోతే ఏమవుతుంది? యూనివర్సిటీలు ఏం చెప్తున్నాయి ఇవాళ? యువర్ దిస్ బాడీ, యూ మేక్ మనీ, యూ విల్ బి హ్యాపీ. స్వయం భగవాన్ కేశవ్ మహారాజ్ అని చెప్పి లండన్లో ఉంటారు ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా? యూనివర్సిటీస్ ఆర్ టెర్రరిస్ట్ సెంటర్స్. ఈ సెడ్ దట్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ టెర్రరిస్ట్ సెంటర్స్, ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ టెర్రరిస్ట్స్. అవునా కదా? 25 ఏళ్ళు చదువుతున్నారు మీరు. యూఆర్ టెల్లింగ్ యువర్ దిస్ బాడీ, మేక్ మనీ, యూ విల్ బి హ్యాపీ, మేక్ మనీ, యూ విల్ బి హ్యాపీ, యువర్ దిస్ బాడీ. యువర్ నాట్. ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కావచ్చు. అందుకని దాన్ని అండూ చేయడానికి బోల్ టైం పట్టేస్తుంది. ఒకరోజు ఒక సన్యాసి పేరు చెప్పను, మెత్తని కలిపి భోజనం చేస్తున్నాం. మీలో ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు 2.1 to 2.30 18 శ్లోకాలు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడో? నువ్వు శరీరం కాదు, నువ్వు శరీరం కాదు, నువ్వు శరీరం కాదు, నువ్వు శరీరం కాదు. పిట్స్బర్గ్లో వారానికి ఒక శ్లోకం చెప్పేవాళ్ళం మేము. పిట్స్బర్గ్లో ఆ శ్లోకం చెప్పి ఒక సీనియర్ డెవోటీ ఆయన లెక్చర్ ఇచ్చేవారు. ఓ రోజు ఒక వ్యక్తి నిలబడి, ఆ ప్రభుజీ గారు 7 వారాల నుంచి వస్తున్నానండి, మీరు అదే శ్లోకం చెప్తున్నారు, మీరు శరీరం కాదు శరీరం ఆత్మ, మీరు శరీరం కాదు ఆత్మ, శరీరం కాదు ఆత్మ, దయించి కొత్త శ్లోకంకి వెళ్ళండి అన్నాడు. అంటే ఈ ప్రభు అన్నారు, ప్రతి వారం ఒక శ్లోకం చెప్తున్నానయ్యా, ఇదే నువ్వు శరీరం కాదు ఆత్మ 18 వారాలు నువ్వు శరీరం కాదు ఆత్మ, శరీరం కాదు ఆత్మ అని చెప్తాను నీకు. నువ్వు 25 సంవత్సరాలు చదివావు, ఈ 25 సంవత్సరాలు చదివిన చదువు 18 వారాల్లో మర్చిపోవడం కష్టం. నేను ఒక శ్లోకం చెప్పట్లేదు, వేరే వేరే శ్లోకం చెప్తున్నాను, కానీ దాని తాలూకా తాత్పర్యం ఒకటే, నువ్వు శరీరం కాదు ఆత్మ. సో ఈ సన్యాసి నాతో కూర్చుని భోజనం చేద్దానా అని నిద్ర భోజనం చేస్తున్నాం. యుగల్ కిషోర్, నాకు రియలైజేషన్ చెప్పనా మీకు? మన చెప్పండి. మీ ఇద్దరం పక్క రూమ్లో ఉండేవాళ్ళని న్యూరున్నాల్లో, ఆయన వెళ్ళిపోయారు. ఐ హ్యాడ్ రియలైజేషన్ యుగల్ కిషోర్. చెప్పండి మహారాజ్, అమెరికన్ ఏం జరిగింది చెప్పండి మహారాజ్ అంటే, ఐ హ్యాడ్ రియలైజేషన్ దట్ ఐ ఆమ్ దిస్ బాడీ. నేను నవ్వి, మరి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు 40 ఏళ్ళ నుంచి మీరు శరీరంగా ఆత్మని మీరు ప్రీచ్ చేస్తున్నారు, 20 ఏళ్ళ నుంచి నేను శరీరంగా ఆత్మని నేను ప్రీచ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఎలా అంటే నవ్వి, నిన్నే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళానయ్యా, పన్ను పీకేశారు, పన్ను పీకిన తర్వాత తెలిసి వచ్చింది నేనే ఈ శరీరం పన్ను నొప్పి పెడుతున్నది, విపరీతంగా నొప్పి పెడుతున్నది. అందుకని కృష్ణుడి తాలూకా ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ భగవద్గీతలో ఎంత కష్టం అండి అప్లై చేయడం. డిసెంబర్ ఒక నెల రోజుల్లో గీతా జయంతి వస్తుంది.
700 శ్లోకాలు చెప్పేస్తారు. అరే ఒక్క శ్లోకం, 700 అక్కర్లేదు, ఒకటే ఒక శ్లోకం అర్థం చేసుకోండి, అప్లై చేయండి, గ్రహించండి, జీవితమే మారిపోతుంది యాక్చువల్గా. అవును కదా? హరే కృష్ణ. అందుకని నిజమైన పండగ అంటే ఏంటి? నృత్య గీత వాద్య ద్విజమంత్ర వాచకే చకార సోను అభిషేచనం సతి అంటున్నాడు సుఖదేవ గోస్వామి. కీర్తన ఉండాలి, కీర్తనతో పాటు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలి, వాద్యాలు ఉండాలి, దాంతోపాటు డ్యాన్స్ ఉండాలి, బ్రాహ్మణులు వచ్చి మంత్రాలు చదవాలి, అంటే పూజ ఉండాలి, వర్షిప్ ఉండాలి. బ్రాహ్మణులు మీ తాలూకా పూజారి కృష్ణుని పూజిస్తూ, పూజారి అంటే మనకి కృష్ణుడికి మధ్యలో ఉంటాడు, వయా మీడియా. ఆయన కృష్ణుడు పూజిస్తాడు. చూడండి, ఇన్సెన్స్ మీకు కూడా ఇస్తాడు, ఘీ ల్యాంప్ మీకు కూడా ఇస్తున్నాడు. అదేంటంటే మన ఇద్దరి మధ్య, మన పూజారికి మనకి మధ్య ఉండి ఆ కృపను మనకి అందిస్తున్నాడు ఆయన. మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఆ కృప రావాలి అని చెప్పి పూజారి ఏం చేస్తున్నారు? మీకు ఇస్తున్నారు, ఆ కృప మీకు ఇస్తున్నారు. అందుకని మీరు 25 నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తే, ఇక్కడ ఖర్చు పెడితే మీకు కోల్పోయేది ఏం లేదు. మీలో ఎంతమందికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది? అరే లేని వాళ్ళు చేస్తండి. 50 ఏళ్ళ తర్వాత అది ఉంటుందండి మన ఉండడం. ఎగ్రీ ఆర్ నాట్? ఇవాళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో 50 ఏళ్ళ క్రితం వాళ్ళు లేరు, 50 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు ఉండరు ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇవాళ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, 50 ఏళ్ళ తర్వాత అది ఉంటుంది, మనం ఉండం. కానీ 24x7 168 గంటలో 1 గంట 1%, వారంలో 1%, టేక్ 1%, ఒకటే 1%, అంటే 168 గంటల్లో 1% ఎంత చెప్పండి? ఎంత? మోర్ ఆర్ లెస్. పోనీ 1 గంట తీసుకోండి, విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1% యాక్చువల్గా. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్తాను, అది అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించారు. ఈ 1%ఏ మీతో వస్తుంది. కుటుంబం రాదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ రాదు, కెరీర్ రాదు. అంటే పొట్ట పోషించుకోవడానికి కెరీర్ అవసరమే. సో మనం సోషల్ బీయింగ్స్ కాబట్టి ఫ్యామిలీ కూడా అవసరమే. కానీ అందుకని మనం ఏం చేయాలి? ఫ్యామిలీని తీసుకురావాలి, కొలీగ్స్ని తీసుకురావాలి. కృష్ణుడికి మీ అందరూ మీ తాలూకా దాసలు బాబు అని చెప్పి సేవ చేయాలి. అప్పుడు నృత్య గీత వాద్య నిజమంత్ర వాచకే చకార సోను అభిషేచనం సతీ. కృష్ణుడు ఒకరోజు బోర్లా పడ్డాడంట. బోర్లా పడగానే యశోద ఏం చేసిందంట? ఇవాళ ఫెస్టివల్ చేయాలని చెప్పింది, ఇవాళ పండుగ చేయాలని చెప్పింది. పండుగ చేయాలని చెప్పి ఏం చేసింది? మీరు రండి. కొందరు మృదంగాలు వాయిస్తున్నారు, కొందరు గోపికలు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, కొందరు గోపికలు పాడుతున్నారు, బ్రాహ్మలేమో వాళ్ళు మంత్రాలు చదువుతున్నారు. పండుగ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానం ఇవ్వాలండి, చారిటీ. ఇస్కాన్ సండే ఫీస్ట్లో ప్రతి ఈ టెంపుల్లో సండే ఫీస్ట్ జరుగుతుంది. ఈ 5 ఉంటాయి. అందుకని మనం ఏమంటాం? సండే ఫెస్టివల్. ఆ ఫెస్టివల్ కట్ చేస్తే సండే ఫీస్ట్. మరి చారిటీ ఏముంది? ప్రసాదం. అందరికీ చారిటీ ఇస్తున్నాం, ప్రసాదం. మంత్రాలు ఉన్నాయి, పూజారి మంత్రాలు చదువుతూ మనకి ఆరతిస్తూ మనకి కృప ఇస్తున్నాడు. డ్యాన్స్ ఉంది, కీర్తన ఉంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకని ప్రతి సండే మీరు ఇక్కడికి వస్తే మీరు ఒక బ్యాగ్తో కృప పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ కృప మీతోనే వస్తుంది. అరే ఒకరోజు అంటే వస్తుంది, ఆ రోజు మీకు తెలుస్తుంది. మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు మీతో రాలేదు. మీరు ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్నా, ఎంత కష్టపడినా, ఏదో విధంగా వచ్చి సేవ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది దాని తాలూకా ఫలం మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? అవును, హియర్. ఒకరోజు కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను, ఫోన్ కాల్.
ప్రభుజీ మా ఆయన చనిపోయాడు. హరే కృష్ణ. మీరు లేకుండా మేము ఫ్యూనరల్ చేయం. ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టుమారో, ఐ క్యాన్సిల్ మై ట్రిప్. వెనక్కి వచ్చేసాను. వస్తే నేను లేకుండా ఫ్యూనరల్ జరగదు. సో వెనక్కి వచ్చేసాను. వెళ్ళాను ఫ్యూనరల్కి. చిన్న వయసు 39. సో ఇలా తిలకం పెడుతున్నాను తన మీద, ఇలా పెట్టాను. పెడితే లోపల నుంచి కృష్ణుడు ఎప్పుడు అలాంటి భావన నాకు ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు ఇస్తే ఇచ్చాడు. ఒక చెక్క ముక్క మీద మీరు తిలకం పెడితే ఎలా ఉంటుందో, ఎందుకు ఆ యాక్చువల్ వ్యక్తి ఎవరో ఆ వ్యక్తి ఎగిరిపోయాడు ఒక రోజు క్రితమే. ఇది పీస్ ఆఫ్ వుడ్. అవతల వ్యక్తి ఎవరైతే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, ఆయన ఇది ఓన్లీ పీస్ ఆఫ్ వుడ్ అంతే. వా, నా ఒక్కసారి గుండె గుబేలు మంది. ఎందుకు? ఆయన 39 అయితే నేను 45 అప్పటికే. మరి నా సంగతి ఏంటి అంటే, మై లార్డ్, మరి నా సంగతి ఏంటి మై లార్డ్ అంటే, అప్పుడు అనుకున్నాను, అరే ఏది అడిగినా కృష్ణుడు దానికి 10 ఎక్కువ ఇచ్చాడే కానీ తక్కువ ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు డెఫినెట్గా నా తాలూకా నన్ను చూస్తాడు అనే ధైర్యం మనసులో వచ్చింది. అయితే ఏం పర్వాలేదన్నమాట. లేదంటే ఈ సినిమా స్టార్లు, ఈ బిలియనీర్లు, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈ బిఐ బిజినెస్ అనలిస్టులు, 70 వచ్చేసరికి భయం మొదలవుతుంది. యాక్చువల్గా ఐఎమ్ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. మీరు సిన్సియర్గా జపం చేయండి, యూ డోంట్ నీడ్ టు. ఆ భయం మీకు ఉండదు. కానీ దాన్ని మీరేం చేయాలి? గట్టిగా పట్టుకోవాలి దీన్ని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. యాక్చువల్గా నా దగ్గర బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి. 7 8 కథలు ఉన్నాయి. 1-2 రోజుల ముందు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళ పిల్లలతో, నా గురించి వరి అవ్వకు, నా స్వరూపం ఇది, నా పేరు ఇది, నా సేవ ఇది, కృష్ణలోకంలో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నాకు తెలుసున్నారు. వీళ్ళు ఇందులో సగం మంది ఇండియన్స్ కాదు. కొందరు సౌత్ అమెరికన్స్, కొందరు ఆఫ్రికన్స్, కొందరు అమెరికన్స్. అరే అమెరికన్స్కి పని జరిగినప్పుడు ఇండియన్స్కి ఎందుకు జరగదు? అవును కదా. కాకపోతే బీ సిన్సియర్ అని చెప్తారు. బీ సిన్సియర్ టుడే. డోంట్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ, బికమ్ ఎ సిన్సియర్ డివోటీ. వైశేషి ప్రభు ఏమంటారంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ, ఐ వాంట్ టు బి ఎ సిన్సియర్ డివోటీ. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ? యాక్చువల్గా ఐ కెన్ టెల్ వన్ మోర్ స్టోరీ యాక్చువల్గా, దెన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. 1.5 hours ఉంది ఎనివే. ఈ మధ్య 2-3 నెలల క్రితమే ప్రభుజీ ఆయన వెంటిలేటర్ తీసేస్తున్నారు, అందరూ వెళ్ళిపోయారు, మీరు వచ్చి కీర్తన చేస్తారా అంటే, నేను ఎప్పుడు అడిగినా చేస్తానని చెప్పాను. వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి, మీరు నాకు కాల్ చేయండి అంటే 11 గంటలకు రండి అన్నారు. కాల్ చేస్తే నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళు నాకు కాల్ చేయాలి, నేను ఊరుకున్నాను. యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్తారులే అని నేనే 11 గంటలకు కాల్ చేశాను. ప్రభుజీ డాక్టర్ వస్తున్నారు, 15 గంటలు తీస్తున్నారు అంటే, నేను 1 hour డ్రైవ్ చేయలేను, నేను ప్లీజ్ ఎలాగైనా వెయిట్ చేయండి అంటే, లేదా 15 minutes. చూడండి కృష్ణుడి తలకి ట్రిక్ ఎలా ఉంటుందో. 15 minutesలో తీయాల్సిన వెంటిలేటరు నేను అన్నాను, నేను రాలేను, 1 hour డ్రైవ్, నేను ఐ కెనాట్ కమ్ అంటే, నేను బయలుదేరడానికి 15 minutes పడుతుంది. నేను కష్టపడి ఆగాల మేఘాల మీద పరిగెట్టి వెళ్ళేసరి 1 hour డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళాను. 12 అయిపోయింది. వెళ్ళేసరికి ఏమైనా తీసేసారంటే, ప్రాజెక్ట్ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది, డాక్టర్ నేను వచ్చే వరకు తీయద్దన్నారు, డాక్టర్ రాలేదు. వావ్, అమేజింగ్. దట్ ఈస్ హౌ కృష్ణ వర్క్స్. ఈ ఒక్క కథ చెప్పి గోవర్ధన్ కథ చెప్తాను. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ? సో నేనేం చేసాను, కీర్తన చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఆయన ఇనిషియేట్ కాదు, ఒక 40 ఏళ్ళు మాత్రం ఆయన ప్రసాదం సర్వ్ చేసాడు. ఇనిషియేట్ కావద్దు, నేను కీర్తన చేస్తున్నాను, వాళ్ళందరూ గట్టి చెప్పాను, మీరందరూ జపం చేయండి, హరే కృష్ణ మంత్రం కీర్తన చేస్తున్నాను, అందుకోసం నేను వచ్చాను అంటే. కొంతసేపు డాక్టర్ వచ్చారు, తీసేశారు వెంటిలేటర్. ఆయనకి 85 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. వెంటిలేటర్ తీసాకనే ఇట్ వాస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ మూమెంట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. నాకు అర్థమైంది.
నేను అన్నాను మనందరం సీరియస్ కీర్తన చేద్దాం. ఎవరైతే ఇప్పుడు అన్ని ఫ్యాకల్టీస్ పనిచేయవు కానీ ఇది పనిచేస్తుంది. మీ అందరికి కూడా చెప్తాను, ఇది కూడా పనిచేయకపోవచ్చు, మీ మైండ్ పనిచేస్తుంది. అందుకని స్మరణ ఉన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. యద్భావం లౌడర్, యద్భావం. మీరు దేని మీద అయితే ధ్యానిస్తారో అది అయి తీరుతారు. 11వ స్కందం భాగవతంలో పేషకృత్ అంటే ఈ నల్లటి బంబుల్ బీ, ఈ బంబుల్ బీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆకుపచ్చటి పురుగుని తీసుకొస్తుంది. ఈ ఆకుపచ్చటి పురుగుకి ఇలాంటి నల్లటి బంబుల్ బీ ఉంటుందనే తెలియదు పాపం. ఈ ఆకుల కింద ఉంటుంది ఈ నల్లటి ఈ ఆకుపచ్చటి పురుగు. ఈ బంబుల్ బీ కిందకెళ్ళి టక్కుని పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. 11th గంట భాగవతం ఇది. తీసుకెళ్ళి గూట్లో పెట్టి వెళ్ళిపోతే ఈ ఆకుపచ్చటి పురుగు ఆ నల్లటి బంబుల్ బీ మీద మెడిటేట్ చేస్తూ ఈ వ్యక్తి వచ్చి నన్ను తినేస్తాడు అని భయంతోనూ అసహ్యంతోనూ తన మీద మెడిటేట్ చేస్తుందంట. బాగా ఏమంటుంది, దిస్ పేషకృత్ విల్ బికమ్ ఏ బంబుల్ బీ. ఈ ఆకుపచ్చటి పురుగు ఆ నల్లటి బంబుల్ బీ అయిపోతుందంట. అందుకని మీరు కృష్ణుని ధ్యానించారు, మీరు కృష్ణుడు ఎవరు, యుల్ గో బ్యాక్ టు కృష్ణ. మీరు మీ ఇంట్లో డబ్బుల మీద ధ్యానించారు, నెక్స్ట్ లైఫ్లో టెల్లర్ అయిపోతారు, బ్యాంక్ టెల్లర్. లేదంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏటీఎంలు ఉంటారు, దానిపైన ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ కూర్చుంటాడు. అరే ఏం ప్రే చేశాడో నాకు నిజంగా తెలియదు. డబ్బులు చూడాలని ప్రే చేసి ఉంటాడు, ఎప్పుడు నేను డబ్బుల ముందు ఉండాలని ప్రే చేసి ఉంటాడు. సరిగ్గా ప్రే చేయలేదు పాపం. సో అందుకని యద్భావం ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తంతేమేతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. సో ఎందుకు ఈ కీర్తన చేస్తుంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చి హీ పాస్డ్ అవే అంటే నువ్వు కీర్తన ఆపేసి వెళ్ళిపో ఇంటికి అని చెప్తున్నాడు. అని కళ్ళు ఎత్తి చూస్తే ఏదో ప్రభు ఇంగ్లీష్లో ఆయన చనిపోలేదు, ఆయన బతికి ఉన్నాడు అంటే నా చూసి ఏం ఆడుతున్నావు, నర్స్ చెప్తుంది లోపల నుంచి. అంటే ఇది ఇండియా కాదు, ఇది అమెరికా, ఇది వాళ్ళు లోపల నుంచి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. నో దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఈ పాస్ట్ అవే, రియల్ స్టోరీ యాక్చువల్గా. అంటే నేను ప్రభు హీజ్ అలైవ్, ఐ నో. జస్ట్ టు ప్రూవ్ మై వర్డ్స్ 2 నిమిషాల తర్వాత ఈ వ్యక్తి కళ్ళు ఓపెన్ చేశాడు. ఓపెన్ చేస్తే నేను అన్నాను, చూడు ఆయన ఓపెన్ చేస్తున్నాడంటే వాళ్ళందరూ ఎడ్యుకేటెడ్. ఒక వ్యక్తి వచ్చి మేము ఎదురుగుండా కృష్ణుడి అన్ని పిక్చర్లు పెట్టామన్నమాట. ఈవిడొచ్చి కళ్ళు మూసేస్తుంది. అంటే నేను మాతాజీ వాట్ ఇస్ దట్ యువర్ డూయింగ్, ఐ థింక్ షీస్ PhD ఆర్ వాట్, నువ్వు చనిపోయేటప్పుడు కళ్ళు మూసి చనిపోవాలంట. రే కృష్ణ. నేనే దిస్ నర్స్ కేమ్, షీ వాజ్ షాక్డ్ యాక్చువల్గా. ఏం జరిగింది చెప్తాను, ఇదంతా జరిగింది యాక్చువల్గా. సో నేను చూడండి ఈజ్ అలైవ్, నువ్వు అల్లు కీర్తన్ అంటే మళ్ళీ కీర్తన మొదలుపెట్టాను. అందరికీ చెప్పాను కీర్తన చేయండి గట్టిగా. యాక్చువల్గా అతను దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ అవర్ టెంపుల్, యాక్చువల్లీ వేరే టెంపుల్. సో ఏం జరిగిందంటే నర్సు ఈయన చనిపోయాడని చెప్పిన టైంకి ఈయన భక్తి వృక్ష నుంచి 2 వ్యక్తులు పార్కింగ్ లాట్లో వచ్చున్నారు ఆల్రెడీ డ్రైవ్ చేసి. సో కృష్ణ ఎంతలో అరేంజ్ చేస్తారంటే ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళు కూడా పైకి వచ్చారు. ఈయనకి వాళ్ళ కీర్తన వినాలనుందనమాట. వాళ్ళు వచ్చారు, జాయిన్ అయ్యారు, కీర్తన నడిచింది. కరెక్ట్గా నడిచిన 10 నిమిషాలకి ఈ లెఫ్ట్ ద వరల్డ్. అంటే కృష్ణుడు ఎంత కేర్ చేస్తాడంటే మీకు చెప్తున్నాను నేను. అయిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతుంటే నర్స్ వచ్చి ఏమన్నా అమెరికాలో సూజ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ, డేంజరస్గా. చనిపోయాడని it never happened in my life, sorry, I'm telling you it is truth, heart stopped continuously, I have monitored for 1 minute 2 minutes, then only I said he died. Very interesting, it heart started beating again, she told me. అంటే నేను ఆవిడకి నేనేం చెప్తాను, దట్స్ ఓకే, నేను వెళ్ళిపోయాను.
సో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, సో ఇదంతా ఏంటంటే పరమాత్మ ఇదంతా. సో ప్రభు హ్యాడ్ ఎ డిజైర్. ఈయన కోరిక ఏంటి, వాళ్ళ భక్తృక్ష లీడర్స్ కూడా వచ్చింటే బాగుండేది. పాపం వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తూ స్లోగా వచ్చారు. అందుకని అగైన్ ద హార్ట్ స్టార్టెడ్ బ్యాక్. వాట్ ఎవర్ మే ద రీజన్, హార్ట్ స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాలు ఉన్నాడు ఆయన. ఉన్న తర్వాత కీర్తన విన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, కృష్ణ విల్ టేక్ దట్ మచ్ కేర్ యాక్చువల్గా. ఈయన ఇనిషియేటెడ్ కాదు మళ్ళీ, కానీ సేవ చేశాడు. అందుకని ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంటే కూడా, మానవ ఇంటెలిజెన్స్ కంటే కూడా అతీతమైన వ్యక్తి కృష్ణుడు యాక్చువల్గా. ఇది మీకు అర్థమైతే యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్. ఇంద్రియాన్ని పరాన్ని అవరింద్రియపి పరమన మనసస్థు పరాబుద్ధి ఏ బుద్ధి పరదస్స. సో ఇంద్రియాల కంటే, మనస్సు కంటే, బుద్ధి కంటే, అహంకారం కంటే అతీతమైన వ్యక్తి ఎవరు? కృష్ణుడు. కానీ యాక్చువల్గా మనం మనస్సు అంటాం, కానీ మనస్సు కాదండి. దొంగ ఎవరు? అహంకారం. దొంగ ఎవరు? అదే గోవర్ధన్ కథ. గోవర్ధన్ కథ ఏంటి? మీరు నేను కాదు. గోవర్ధన్ లీల ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు? ఇంద్రుడు, దేవతలకు రాజు. యాక్చువల్గా షామీర్ బ్రో నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటే అడిగాను, ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అడిగాను వాళ్ళందరికీ. ఈ ప్రపంచానికి నీళ్ళు ఇచ్చేది ఎవరు? ఇంద్రుడు. పెళ్ళిళ్ళు కుదిర్చేది ఎవరు? ఇంద్రుడు. అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు లైక్ హిమ్ ఆర్ నాట్. సో దేవతలకి రాజు ఇంద్రుడు. కానీ ఋగ్వేదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు పొగుడుతుంది ఋగ్వేదం, అగ్ని, ఇంద్ర. అటువంటి ఇంద్రుడు భాగవతంకి వచ్చేసరికి ఆయన ఒక కథ ఉంది. 1, 2, 3 ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి భాగవతంలో. నిజంగానే దేవరాజ్ ఇంద్రాయ నమః అంటే వాస్తవానికి తల్లి కోడలికి చెప్పాలంటే కూతురు ద్వారా చెప్తుందని ఒక సామెత ఉంది. ఆ విధంగా కృష్ణుడు ఇంద్రుడు వాడుకని మనకు చెప్తున్నాడు. ఇంద్రుడు గొప్ప డెవోటీ యాక్చువల్గా. బృహద్భాగవతం మీరు చదివితే అందులో ఇంద్రుడు ఎవరు? డైరెక్ట్గా వామన్ దేవుడు తాలూక సోదరుడు ఇంద్రుడు. ఋగ్వేదం అంతా ఇంద్రుడిని గ్లోరిఫై చేస్తుంది. అటువంటి ఇంద్రుడు తప్పు చేస్తున్నాడంటే మనం ఎంత సార్, ఎంత మ్యామ్, అవునా కదా? మీ అందరికి కథ తెలుసు కాబట్టి నేను మీకు ఓన్లీ కీ పాయింట్స్ చెప్తాను. కృష్ణుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది బలి మహారాజు వామన్ దేవుడి కథలో బలి మహారాజు ఏమన్నాడు, మీకు 3 అడుగుల నేల కావాలి అన్నాడు వామన్ దేవుడు. బలి మహారాజు చేస్తున్నారు. అందులో 3 అడుగుల్లో 2 అడుగులు ఇచ్చాడు. 2 అడుగులు ఇచ్చాడు. మీరు ఇప్పుడు జన్మాష్టమి వస్తుందండి, 4 రోజుల్లో జన్మాష్టమి. వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు, ప్రభుజీ మాకు జన్మాష్టమి డొనేషన్ కావాలండి అంటే ఎంత ఇస్తారంటే 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాము. సరే జన్మాష్టమి వారం రోజులు ఉందనగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు. ప్రభు జన్మాష్టమి డొనేషన్ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా, ఇచ్చేయండి అంటారు. ఈయన అంటాడు, ప్రభు నా పరిస్థితి 4 రోజుల క్రితం బాగుంది కానీ ఇప్పుడు బాగాలేదు, 1,00,000 రూపాయల బదులు 66,000 ఇస్తాను అంటే మీరేం చేస్తారు? 66,000 తీసుకుని పోలీసులు కాల్ చేస్తారు. ఈయన నాకు డొనేషన్ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి 66,000 ఇచ్చారు, ఈయన జైల్లో పెట్టండి అండి. మీరు మళ్ళీ ఆ టెంపుల్కి వెళ్తారా? మరి బలి మహారాజు వెళ్ళారు. వామన్ దేవుడు 3 అడుగులు అడిగితే 2 అడుగులు ఇచ్చాడు, 1 అడుగు లేదు. మరి ఎక్కడయ్యా అడిగాడు వామన్ దేవుడు అంటే, నువ్వు నెత్తి మీద 1 అడుగు ఊర్ధ్వలోకాలన్నీ కొలిచాడు, 2వ అడుగు అధోలోకాలన్నీ కొలిచాడు, మరి 3వ అడుగుకి ప్లేస్ లేదు. మరి ఎక్కడ అంటే నా నెత్తి మీద. అంటే వెంటనే వామన్ దేవుడు ఏమన్నాడు, ఈయన అరెస్ట్ చేయండి అన్నాడు. ఎవరుంది పక్కన? భార్య ఉంది.
ఈ బ్రహ్మాండానికి రాజు ఎవరు? బలి మహారాజు 5 నిమిషాల క్రితం. ఇప్పుడు బెగ్గర్ అంత ఎగిరిపోయింది. ఇప్పుడు వామనదేవుడు అంటున్నాడు, తాడు తీసుకొచ్చి వరుణ రూపంతో వరుణదేవుడి తాళ్ళతో ఈయన బంధించండి. ఎందుకు బంధించాలి? ఆడిన మాట తప్పాడు కాబట్టి. పూర్తిగా తప్పలేదు, 2/3 ఇచ్చాడు, 1/3 ఇవ్వలేదు. దానికోసం అరెస్ట్ చేయమంటున్నాడు. అరెస్ట్ చేసేసారు, తాళ్ళతో కట్టేశారు. మంత్రులందరూ వచ్చి తిడుతున్నారు, శుక్రాచార్యుడు ఏమంటున్నాడు, నీకు చెప్పాను నేను, నువ్వు ఇవ్వద్దని చెప్పాను, ఇచ్చావు ఎందుకురా? ఒక 5 నిమిషాల క్రితం వరకు మనందరికీ పొజిషన్ ఉంది, ఇప్పుడు పొజిషన్ ఎగిరింది. వేర్ ఆల్ బెగ్గర్స్. అంటే పాపం బ్రహ్మ చూశాడు ఇది. చూస్తే బ్రహ్మ వచ్చాడు, అరే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక లాయర్ అయితే ఉండాలి అని చెప్పి బ్రహ్మ బికేమ్ ద లాయర్ ఫర్ బలి మహారాజ్. మై లార్డ్, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మ. స్వామి, ఎవరైనా ఒక పువ్వు ఇస్తే, ఒక పండు ఇస్తే, ఒక కాయ ఇస్తే, అరే చిన్న గ్లాస్తో నీళ్ళు ఇస్తే నువ్వు సంతృప్తి పడతావే. ఈ వ్యక్తి గురువు వద్దంటున్నా, నీకేమో 14 లోకాలు గురువు కాదంటున్నాడు, అయినా ఇచ్చాడే. 3 అడుగుల్లో 2 అడుగులు ఇచ్చాడే, మొత్తం అంతా ఇచ్చేసాడే. కానీ మీరు ఏం చేశారు? వాళ్ళ భార్య ముందు, వాళ్ళ మంత్రుల ముందు, వాళ్ళ సైనికుల ముందు, వాళ్ళ గురువుగారి ముందు ఏదో దొంగతనం చేసినట్టు కాళ్ళు పెట్టి బంధించారు. తప్పండి ఇది. పత్రం పుష్పం ఫలంతో వేరు, ఇది వేరండి. తప్పు. అంటే వామనదేవుడు ఏమంటున్నాడు, నా భక్తుడు అహంకారానికి పోయి గర్వానికి బానిస అయితే నేను చూడలేనయ్యా, అంత తీసుకుంటాను. బలి మహారాజ్ అంటే ఎవరు? రేపు పొద్దున మహాజన్స్లో ఒక వ్యక్తి అవుతున్నాడు. 12 మంది మహాజన్లో ఒక వ్యక్తి అవుతున్నాడు ఆయన. అటువంటి ఆ స్థాయి వ్యక్తికి ఇప్పుడు మీరేమో ఒలింపిక్స్లో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఎదగలరు, అటువంటి వ్యక్తి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎదలేనంటే పనికిరాదు, అవును కదా? అందుకని అటువంటి వ్యక్తి హృదయంలో చిన్న కల్మషం ఉన్నా నేను తీసుకోలేను. అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటే పర్లేదు, వాళ్ళ ఆవిడ ముందు అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ మంత్రుల ముందు అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు. నేను అమెరికాలో మా వాళ్ళని అడుగుతాను, మీరు వెళ్ళి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయండి, మీ వీధిలోకి వెళ్ళి 150 రూపాయలు భగవద్గీత కొనుక్కోండి అని ఎవరైనా చేయగలరా? బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి? మీరు అహంకారం మీద రాయిసిరుతున్నారు, అహంకారాన్ని దెబ్బ కొడుతున్నారు, అవును కదా? ఎవరైనా వచ్చి ఒక 10,000 రూపాయలు అడిగారు అనుకోండి, అరే 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారు డొనేషన్. 1,00,000 రూపాయలు డొనేషన్ కాదు. అమెరికా నుంచి వచ్చి మీరు మీ వీధిలో వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ పుస్తకం 150 రూపాయలండి కొనుక్కోండి అంటే ఎలా ఉంటుంది? అవును కదా? అడగక్కర్లేదు, ఆ వీధిలో నిలబడి బాబు పుస్తకం అనుకోండి బాబు అంటే ఏంట్రా అమెరికా నుంచి అడుక్కుంటున్నాడు ఇక్కడ, అవునా కదా? మీరు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇంకా చెప్పమంటారా? మీ వీధిలోకి వచ్చి హైదరాబాద్ వీధిలోకి తలుపు కొట్టి ఈ టెంపుల్కి డొనేషన్ అడుగుతున్నామండి, 100 రూపాయలు డొనేషన్ ఇస్తారా అంటే ఛీ. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా, చందాలు ఎత్తడం ద్వారా మై లార్డ్ మీకోసం నేను ఏమైనా చేయగలను అంటున్నారు. బిల్వమంగళదాస్ ఠాకూర్ ఏమంటాడు కృష్ణుడికి, అరే ఏం దొంగండి ఈయన, ఎటువంటి దొంగ, అన్నీ తీసేసుకుంటాడు, ఘోరమైన దొంగ. ధనం చ మానం చ తతేంద్రియాని. అరే రూపగోస్వామి ఏమో ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, సనాతన్ గోస్వామి ఏమో ప్రైమ్ మినిస్టరు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఏమో రోడ్డు మీద వేసేసిన గుడ్డలు కట్టుకుని ఒక రోజుకి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటారు, రెండో రోజు ఇంకో చెట్టు కింద కూర్చుంటారు. తినడానికి ఇంటికి వెళ్ళి అడుక్కుని తింటారు, అవును కదా? మీరు నేను కాదు రూప గోస్వామి అంటే, సనాతన్ గోస్వామి అంటే. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే బయటికి వెళ్ళేసరికి జనాలందరూ లైన్లో నించోవాలి చూడ్డానికి. అటువంటి వ్యక్తి అడుక్కుంటున్నారు ఇవాళ. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు?
ఇవాళ జనాలందరూ రూపగోస్వామి సమాధిని చూడడానికి వెళ్తారు, సనాతన గోస్వామి సమాధిని చూడడానికి వెళ్తారు. అందుకని కృష్ణుడు తీసుకోవడంలో మీరు కోల్పోయేది ఏమీ లేదండి. కానీ ఏం చేస్తాడు, క్యాట్రాక్ట్ వస్తే మాత్రం కృష్ణుడు ఆపరేషన్ చేస్తాడు. అది పెయిన్ఫుల్లే, అవును కదా. కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, యజ్ఞం ఇంద్రుడు చేయొద్దు, గోవర్ధనగిరికి చేయండి అన్నాడు. అంటే నందమహారాజు అన్నారు, ఏం చేస్తే ఏమొస్తుందో అని చెప్పి, లేదు ముందు ఈ యజ్ఞం ఇంద్రుడు చేసి రేపొద్దున ఇదే యజ్ఞం గోవర్ధనగిరి కూడా చేద్దాం అన్నారు. ఎవరు? నందమహారాజు. అంటే కృష్ణుడు కాదు, వద్దు, ఈ యజ్ఞం ఇంద్రుడికి వద్దు, ఓన్లీ గోవర్ధనగిరికే చేయాలి. అంటే మరి గోవర్ధనగిరికి చేయాలంటే మాకు ఎలా చేయాలో తెలియదు. ఏం పర్లేదు, నేను చెప్తాను, ఇంద్రుడికి మాత్రం చేయకూడదు. అంటే ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ వేలు పెడుతున్నాడు. ఒకసారి మీరు మాట్లాడుకుంటుంటారు, చెప్పు అప్పుడు అనుకుంటారు, అరే ఎవరు విన్నా పర్లేదు కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు వినకూడదు అని చెప్పింది ఇలా తిరుగుతారు. మీ అబ్బాయి పక్క నుంచి ఉంటారు, లేదా మీ ఆవిడ మీ ఆయన పక్క నుంచి ఉంటారు. అరే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, యజ్ఞం వద్దు, ప్రసక్తే లేదు, ఇంద్రుడికి వద్దు. గోవర్ధనగిరికి చేశారు అందరు. కృష్ణ బ్రజవాసులకి అంటే దేవంటూ ప్లీజ్ ఓన్లీ కృష్ణ చేసేసారు, అందరూ హ్యాపీ. ఇంద్రుడికి అరే తెలుగులో సామెత ఉంది, పుండిమి కారం జల్లినట్టు. వాచాలం బాలి సంస్తబ్దం అజ్ఞం పండిత మానినం కృష్ణం మర్త్యం ఉపాశ్రిత్య కోపామే చక్ర ప్రియం. భాగవతులు తిడుతున్నాడు ఇంద్రుడు. కెన్ యూ బిలీవ్? మీలో ఎవరైనా కృష్ణుని తిట్టగలరా? మీరు ఎవరైనా? ఇంద్రుడు వామదేవుడు తొలక సోదరుడు. అంటే మనం ఇప్పుడు వినడం చాలా ఈజీ అండి. ఇప్పుడు నరసింహ అదేంటి మన నరసింహ చతుర్దశి వస్తుంది, ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడు. మనందరం అనుకుంటాం మేమందరం ప్రహ్లాదుడు ఏంటి, హిరణ్యకశిపుడు ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్. కానీ మనలో ఎవరు నేను హిరణ్యకశిపుడు అనుకుంటారు ఎవరైనా? మనందరం ప్రహ్లాదుడి సైడే, అవును కదా. బలి మహారాజు వామన్ దేవుడు శుక్రాచార్యుడు, మనందరం బలి మహారాజు సైడే, శుక్రాచార్యుడు కాదు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి ఇంద్రుడు, మనందరూ కృష్ణుడి సైడే. ఎంతసేపు ఇది లెక్చర్ ఎంతసేపే. టెంపుల్లో ఉన్నంతసేపే. ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరో అంటారు, మీరు వచ్చి యు ఆర్ సో స్వీట్ అండి, యు ఆర్ ఆల్సో వెరీ స్వీట్. కానీ సోమవారం మంగళవారం బుధవారం వస్తుంది, ఇది కింద పడిపోతుంది. ఎవరు పెట్టారు? భాగవతం లేదు, భగవద్గీత లేదు, ఇంద్రుడు లేడు, చంద్రుడు లేడు, అన్నీ మనం అయిపోతాం, అవును కదా. అందుకని నాకు కూడా ఎవరైనా వింటే చెప్పడం చాలా ఈజీ. సో మనలో ఇంద్రుడు ఉన్నాడు, శుక్రాచార్యుడు ఉన్నారు, హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నాడు, ఓ మూల ప్రహ్లాదుడు కూడా ఉన్నాడు. ప్రహ్లాదుడి దర్శనం ఎప్పుడైనా టెంపుల్లో అవుతుంది, మిగిలిన రోజులంతా కూడా మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. అవునా దగ్గరి? కానీ మనం అందరూ ఏం బాధపడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. మనకి ఇద్దరు లాయర్లు ఉన్నారు, నిత్యానందపురు రాధారాణి, ఏం పర్వాలేదు. సో నిత్యానందపురం వెనకాల లార్డ్ చైతన్యం, రాధారాణి వెనకాల కృష్ణుడు. సో వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే ఓకే నో ప్రాబ్లం. అందుకని ఇంకా కష్టం అంటే ప్రభుపాద ఉన్నారు. అవును కదా, శిల ప్రభుపాదకి. సో అందుకని వాచాలం బాలిసాం స్తబ్దం, ఏమనుకుంటున్నాడు? యూనో ఫూలిష్, టాకెటివ్, మూర్ఖుడు, గొప్పవాడు అనుకుంటున్నాడు, పెద్ద పండితుడు అనుకుంటున్నాడు. కృష్ణ మర్త్యం,
7 ఏళ్ళ కుర్రాడు. ఈ కుర్రాడు మాట విని యాక్చువల్గా చాలా హెవీ మాటలు అవి యాక్చువల్గా ఇంద్రుడు మాట్లాడేది. అండ్ ఇంద్రుడికి ఆ శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఇంద్రుడికి పూర్తి కన్విన్స్డ్ నేను చెప్పేది రైటు, వాళ్ళు తప్పు. అందుకని సమర్థ క్లౌడ్స్ పిలిచి ఏమంటున్నాడు, యాక్చువల్గా ఏదైతే కంసుడు కూడా చేయలేదో ఇంద్రుడు చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా కంసుడు కృష్ణుడిని చంపాలనుకున్నాడు, కానీ ఇంద్రుడు కృష్ణుడిని, రాధరాణ్ణి, గోపికల్ని, నంద మహారాజుని, యశోదని, కృష్ణుడి తాలూకా ప్రియమైన ఆవుల్ని, మొత్తం వృందావనం అంతటినీ ముంచేయమంటున్నాడు. అంటే మన హృదయంలో ఎంత భక్తి ఉన్నా అహంకారాన్ని మీద ఎవరైనా ఒక్కసారి బ్లేడ్ పెట్టి గీకితే మనలో ఉన్న వర్స్ట్ ఎనిమీ బయటకు వస్తాడు. బీ కేర్ఫుల్, బివేర్. వింటున్నారా? అదే ఆ గోల్డెన్ ఫెస్టివల్ ఎలా ఉంది? అరే భలే ఉంది, ప్రసాదం అద్భుతంగా ఉంది. ఏం చెప్పారో గుర్తులేదు, కానీ ప్రసాదం మాత్రం బాగుంది. అది కాదు, ప్రసాదం వెరీ నైస్, నో డౌట్. ఇది తీసుకెళ్ళాలి. మన తాలూకా ప్యూరిఫికేషను గ్లోరిఫికేషన్తో రాదు. ఏదైతే మనకు జరగకూడదో అది జరుగుతుంది. దెన్ కృష్ణ విల్ సీ యూ, హౌ విల్ యూ రియాక్ట్, ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు నువ్వు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండిరా. అంటే మీ తాలూకా ప్యూరిఫికేషన్ రావాలంటే మీరు టెంపుల్కి వచ్చి సిన్సియర్ సేవ చేస్తారు. ఒకరోజు, 2 రోజులు, 3 సంవత్సరాలు. ఒకరోజు హుండీలో చోరీ జరుగుతుంది. మీరు వీడియో కెమెరాలని చూస్తారు. 11 గంటలకు చోరీ జరిగింది. 10:50కి ఆ హుండీ పక్కన మీరు నిలబడ్డారు. టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి అడుగుతాడు, ప్రభు 10:50కి మీరు అక్కడ హుండీ దగ్గర ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ప్రభు నేనేం తీయలేదు ప్రభు, ప్లీజ్. అయినో నువ్వు తీయలేదు, కానీ నువ్వు అక్కడ పక్కన ఉన్నావు ప్రభు. అందుకని ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇవి టెస్టెడ్. ఆ టెస్ట్కి నిలబడ్డారు, ముందుకెళ్తారు. తర్వాత తెలుస్తుంది 10:51కి మీరు వెళ్ళిపోయారు. ఆ కెమెరాలో చూసి తెలుస్తుంది మీరు లేరు. 52కి మీరు వెళ్ళిపోయారు. 8 నిమిషాల తర్వాత చోరీ జరిగింది. ఆ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి మీకు సారీ కూడా చెప్తాడు, కానీ మీరు అబ్బా నన్ను ఎందుకు అలా అనుమానించారు, అరే నేను టెంపుల్కి ఇంత డొనేషన్ ఇచ్చానే, అలా ఇలా నేస్తారు. అడిగారు అంతే, మిమ్మల్ని దొంగలు లేదు, అడిగారు అని మిమ్మల్ని. మీకు ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే నేను ఇలాంటివి చూసాను యాక్చువల్గా ఇస్కాన్లో. అందుకే నేనంటే మన హృదయంలో ఇంప్యూరిటీస్ పోవడానికి మనం సిన్సియర్గా సాధన చేయాలి. అంటే ఒకటైతే వాస్తవం, మీరు అలాంటి కష్టాలకు లోనవ్వక్కర్లేదు. సిన్సియర్గా హరినామం జపం చేయండి, సేవ చేయండి. కృష్ణ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, లార్డ్ చైతన్య విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, శిల ప్రభుపాద విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. కానీ డివోటీ అయినప్పటికీ కూడా అహంకారం మీద ఎవరైనా దెబ్బ కొడితే ఏ స్థాయి వరకు వెళ్ళవచ్చు మనం అని చెప్పడానికి గోవర్ధన్ లీల ఒక తార్కాణం అంతే అని చెప్పి ఏమంటున్నాడు ఇంద్రుడు, వాళ్ళని పిలిచి బృందావనం అనే స్థలమే ఉండకూడదు, బ్రజవాసులు ఎవరు బతికుండకూడదు. హరే కృష్ణ. మనందరికీ జపం బాగోలేదు అంటే మనసు అంటాం. మనసు కాదు సార్, మ్యామ్. మన జపం బాగోలేదంటే ఎవరు కారణం? అహంకారం. భూరిజన ప్రభు రాస్తారు, యూనో స్ట్రెస్. వాట్ స్ట్రెస్కి రీజన్ ఏంటి? అహంకారం. నా భక్తృక్షలో ఆ భక్తృక్ష వెళ్ళిపోతున్నారు, వెళ్ళిపోద్దు అంత నాది. ఈ ప్రపంచం అంతా మీ మైండ్ మీద నడుస్తుంది అంతే. యూనో నాది అనుకుంది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి టచ్ చేస్తే చాలా భయం మొదలైపోతుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటారు, ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెళ్ళి మాడుతుంటుంది, బాయ్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడకూడదు, మంచివాడు కాదు. అటాచ్మెంట్లు మనందరికి అటాచ్మెంట్లు ఉన్నాయి. అటాచ్మెంట్ మీద ఎవరైనా చిన్న లాగారు,
కానీ మనం 50 ఏళ్ళ క్రితం ఏది తీసుకురాలేదు, 50 ఏళ్ళ తర్వాత ఏది పట్టుకుపోము. అంత మాయ. ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు జపం బాగుండాలంటే గేట్ వే టు గ్రేట్ వే. ఏంటది? త్రినాదపి సునిక్షేణ తరోపి సహిష్ణున అమాలిన మానలేన కీర్తనీయ సదా హరి. 1 రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు 16 రౌండ్ రెడీ అయిపోతుంది. 4 రౌండ్లు అయిపోయి అబ్బో ఇంకా 12 ఉన్నాయి. 8 రౌండ్లు ఉన్నాయి, అబ్బో 8 రౌండ్లు ఉన్నాయి. 12 రౌండ్లు అయిపోయి అమ్మయ్య 3/4 ఓవర్. 15 రౌండ్ వచ్చింది, ఒక ఆనందం. 16 అయిపోగానే 22 నెక్స్ట్ 1 డే వరకు బీడ్ బ్యాగ్ ముట్టుకోగలదు. దరివో ఎందుకు కృష్ణుడు మన నాలుక మీద డ్యాన్స్ చేయట్లేదు? అటాచ్మెంట్స్. నిన్న యాక్చువల్గా ఇదే టైంకి నేను కోచిన్లో ఉన్నాను, క్లాస్ ఇస్తున్నాను. వాళ్ళు అన్నారు దగ్గరలోనేనండి కులశేఖర్ ఆళ్వారు ముకుందమాల రాసిన ప్లేస్ అండి అన్నారు. అంటే నేను 10 గంటలు చెప్తున్నావు అయ్యా, కొంచెం ముందు చెప్పుంటే బాగుండేది. తద్భృత్య భృత్య పరిచారిక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇది మాం స్మరలోకనాథ. కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమైతే కులశేఖర ఆళ్వారికి కులశేఖర ఆళ్వారు ఏమంటున్నారు? కృష్ణుడు అడిగాడు ఏం కావాలి నీకు? కులశేఖర ఆళ్వారు తిరువనంతపురానికే రాజు, ఎవరు నువ్వు చెప్పరు. ఏమంటాడు ఆయన? తద్భృత్య భృత్య పరిచారిక భృత్య భృత్య మై లార్డ్ మేక్ మీ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ 7 సార్లు. బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. టెంపుల్ ఆల్రెడీ నిండిపోయిందన్నారు. ఇంటూ 10 times నిండిపోతుంది ఒక్కటి మీరు చేస్తే. చెప్పమంటారా? మీరు ఎంతమంది ఢిల్లీలో గురుద్వారాకి వెళ్ళారు నాకు తెలియదు, కానీ ఆ గురుద్వారాలో మీ చెప్పులు తీసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ క్లాత్ తీసి ఆ చెప్పులు వాళ్ళు తుడిచి లోపల పెడతారు. మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ చెప్పులు తుడిచి మళ్ళీ మీకు ట్యాంక్లో మీ చెప్పులు ఇస్తారు. ఇది మన టెంపుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. వాళ్ళు కూడా ప్రొఫెషనల్సే. గురుద్వారాలో ఢిల్లీలో కనీసం 7, 8, 10, 15, 20 గురుద్వారాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే మీ తాలూకా మేము సేవకుడు అండి. నీకు మాట చెప్పమంటారా? కృష్ణుడేమి అదేంటి మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కరు మామేవశి సత్యంతి ప్రధ్యానే ప్రవేశ ఆత్మానమత్పన 2 ఉన్నాయి. కృష్ణుడేమి నన్ను పూజించండి. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? ఐఎమ్ యువర్ సర్వెంట్ అంటున్నాడు. 10వ రోజు యుద్ధంలో, మహాభారత యుద్ధంలో కృష్ణుడు ఏమన్నా, అర్జునుడు ఏమన్నాడు? 9వ రోజు సాయంత్రం ఎవరైతే అభిమన్యుడు చంపడానికి సైంధవుడా కారణం, కృష్ణ రేపు సాయంత్రంలోగా సూర్యాస్తమయంలోగా నేను సైంధవుని చంపపోతే నేను ప్రాయోపవేశం చేస్తాను, నేను అగ్నిలో దూకి చనిపోతాను అంటే వెంటనే అందరికి వెళ్ళిపోయిందంట న్యూస్. కృష్ణుడు అన్నాడు ఎంత మాట అన్నావు నువ్వు? రేపు పొద్దున్న జయద్రథుడు యుద్ధానికి రాకపోతే ఏంటి? కృష్ణుడు అన్నాడు అది నా ప్రాబ్లం కాదు, నీ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం. నువ్వు భగవంతుడు నువ్వు. మరి 11వ అధ్యాయం భగవద్గీతలో మరి విశ్వరూపం చూపించావు కదా. సో అన్ని కారణాలకి నువ్వే కారణం అంటున్నావు. సో దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం. ఒకసారి డివోటీ ఆల్సో పుట్స్ కృష్ణ ఇన్ ట్రబుల్. సో కృష్ణుడు అంటే సరే 12 అయింది, 40 కిలోమీటర్లు వెళ్ళలేదు. దుర్యోధన ఎంత తెలివినాడు. 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో సూచి వ్యూహం అంటే ఒక్కొక్క సైనికుని ఇలా నిలబెట్టాడంట. మొత్తం కురు సైన్యాన్ని అంతా ఇలా నిలబెట్టాడు. ఇక్కడ ఇటు ఇద్దరు ప్రతి ఇద్దరిని కొట్టుకుంటూ అర్జునుడు దాటుకుని 40 అంటే జస్ట్ యూజ్ 40 కిలోమీటర్, మేబీ మోర్, నాకు తెలియదు. అంత దూరం వెళ్ళాలి. మధ్యాహ్నం అయింది. అర్జునుడు 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు అంతే. కృష్ణుడు అన్నాడు అర్జున గుర్రాలు అలిసిపోయాయా, గుర్రాలు పరిగెత్తలేకపోతున్నాయి. వెంటనే అర్జునుడు బాణం తీసుకుని పువ్వులు వేసాడు, ఒక కొలను సృష్టించాడు, నేల మీద నిలబడి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. కర్ణుడు నాకు నా రథం మునిగిపోయిందని చెప్పి కర్ణుడేమో ఒక సాగు చూపించాడు, కానీ అర్జునుడు చూపించలేదు. ఎందుకు? చాలా దూరం వెళ్ళాలి. టైం ప్రతి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్.
అందుకని ఆ రోజు అర్జునుడు రథం వదిలేసి నేల మీద నిలబడి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, నేను ఈ గుర్రాలు అర్జునుడు తాలూకా సేవకులు, నేను గుర్రాల తాలూకా సేవకుడిని. అందుకని సర్వెంట్లో ముందున్నది ఎవరు? భగవంతుడే. అని గుర్రాలకి నీళ్ళు పెట్టాడు, గుర్రాల కాళ్ళకి మసాజ్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. అంతేగాని నువ్వు కూర్చొని నేను యుద్ధం చేస్తాను అనలేదు కృష్ణుడు. అర్జున, నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్నావు, నువ్వు రధికుడు, నువ్వు నీ తాలూకా సారథిని, నేను గుర్రాలకి సేవ చేస్తానయ్యా. దట్ ఇస్ కృష్ణ. అవునా కదా? నేను ఎన్ని గంటలకు కూర్చోాలో చెప్పండి. వాట్ టైమ్ షుడ్ ఫినిష్? టైం ఎంతండి? 7:53. 37 minutes. వెరీ నైస్. సో అందుకని భక్తి అంటే భక్తులు కృష్ణుడిని సేవ చేస్తూ కృష్ణుని ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కృష్ణుడు కూడా మనకి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ మనల్ని ఓడించడానికి కృష్ణుడు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇది కాంపిటీషన్. ఈ కాంపిటీషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం డెవోటీసే గెలుస్తారు. కానీ ఒకసారి కృష్ణుడు కూడా గెలుస్తాడు. ఎప్పుడు? సేనయోర మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత. ఓ కృష్ణ, ఈ రెండు సేనల మధ్య నా గుర్రాన్ని నా రథాన్ని తీసుకెళ్ళి మధ్యలో పెట్టవయ్యా. కృష్ణ అన్నాడు, థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్, యూఆర్ డిఫీటెడ్. అర్జునుడు కృష్ణుడు వాడుతున్నాడు. అందుకని ఆ రోజు అర్జునుడు ఓడిపోయాడు, కృష్ణుడు గెలిచాడు. సేవ ఎవరు చేస్తున్నారు? కృష్ణుడు సేవ చేస్తున్నాడు. ఎవరు చేస్తున్నాడు? అర్జునుడు చేస్తున్నాడు. చూడండి, మీరు బాగా సేవ చేయండి. ఒక వారం, ఒక 2 నెలలు, 3 నెలలు, ఒకరోజు అరే జపం, విల్ బికమ్ ఎక్స్టాటిక్ ఆల్సో. కృష్ణ ఏమంటాడు, నువ్వు 2 నెలలు నాకు సేవ చేసావు కదా, విత్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు నేను ఇచ్చేసాను, నీకు సేవ చేస్తాడు. విల్ బికమ్ ఎక్స్టాటిక్ ఆల్సో, టీయర్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్, సో హ్యాపీ. కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, నువ్వు 2 నెలలు నాకు సేవ చేసావు, నేను దానికి తీర్చేశాను ఒక అరగంటలో. అలా కృష్ణ కూడా చేస్తాడు. ఐఎమ్ సీరియస్. మీరు అక్కడ కూర్చొని దాని అర్థం మీకు యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లిటిల్ బిట్. అవును, ఐ అగ్రీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. లేదు, మిగిలిన వాళ్ళు చేయట్లేదు, వస్తుంది. వెయిట్. సో ఇంద్రుడు ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళందరినీ చంపేయమంటున్నాడు. ఏమైంది? సమర్థక క్లౌడ్స్ అని పిలిచారు. సమర్థక క్లౌడ్స్ ఓన్లీ యూనివర్సల్ డెవస్టేషన్ టైంలోనే జరుగుతాయి. నిన్న యజ్ఞం అద్భుతంగా జరిగింది, అందరూ ఆనందించారు. ఇవాళ వర్షం, ఏనుగు తొండాలతో ఒక చుక్కలు పడట్లేదంట. ఏనుగు తొండాలతో నీళ్లు వదిలితే ఎలా కింద పడుతుందో ఒక పిల్లర్లో పడుతున్నదంట. దూడలేమో పాపం, ఆవులు మధ్యలో ఏమో వడగళ్ళు పడుతున్నాయంట. ఆ వడగళ్ళ దెబ్బకి పాపం దూడలకి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి, ఆవులు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఈ ఆవులు ఏం చేస్తాయి, దూడలనేమో వాటి తాలూకా చర్మం కింద పెట్టుకుని ఏదో రక్షిస్తున్నాయి. ఎద్దులేమో కోపంగా చూస్తున్నాయంట అట్లా ఆకాశం వైపు. కానీ ఏం చేస్తాయి? ఏం చేయలేవు. అందుకని పాహి మాహి మహాయోగి త్వన్నాదం గోకులం ప్రభో. అందరూ వెళ్ళి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. నిన్ను తప్పించి ఇదే వర్స్ మొదటి స్కందంలో ఉత్తరన్న, లేదంటే ఈ కుంతి ప్రేయర్స్ అన్నా, లేదంటే దశమ స్కందంలో గోపికల ప్రేయర్స్ అన్న, ఒకటి ప్రేయర్. మేమందాం మాకేమీ లేదు, నీ తొలక ఆశ్రయంలో మేమున్నాము, రక్షించవయ్యా. ఉత్తరం ఏముంటుంది? పాయి మా యోగి దేవదేవ జగత్పదే నాణ్యత అభయం పసి ఎత్తముతు పరస్పరం. నిన్ను తప్పించి నా పిల్లల్ని ఎవరు రక్షించలేరయ్యా. తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా పిల్లలు రక్షించగలరా కృష్ణ కృప లేకపోతే? సో వీళ్ళు ఇవాళ ఆ ఇంద్రుడు కుపితుడైపోయినాడు, చాలా కోపంతో ఉన్నవాడు. తొమ్నాదం గోకులం ప్రభో, మమ్మల్ని రక్షించవా అని చెప్తే కృష్ణుడు పర్ఫెక్ట్గా నడుస్తున్నది స్టోరీ, నేను అనుకున్నట్టు, హరి బోల్, నో ప్రాబ్లం అన్నాడు.
అని కృష్ణుడు నడిచి వెళ్ళాడంట. నడిచి వెళితే యోగమాయ ప్రభావం వల్ల ఒక చుక్క కూడా కృష్ణుడు పడలేదంట. యూనో. సో గోవర్ధన లీల ఎంత ఇదంటే అందరికంటే అత్యున్నతమైన డెవోటీస్ ఎవరు చెప్పండి? గోపికలు, రైట్? మనందరికీ ఆ స్టోరీ తెలుసు. ఏ స్టోరీ? కృష్ణుడి పాదుల స్టోరీ తెలుసు, రైట్? కానీ గోపికలు ఏమంటున్నారు? మేం కాదు, అత్యున్నతమైన డెవోటీ ఎవరు? గిరిరాజ్. అంతా యమద్రియబల హరిదాస వర్య తవ రామకృష్ణ చరణ స్వరస ప్రమోద మానం తనోత్సహో గణయోస్తయోర్య పానీయ సుయవస కందమూలై. మీరు న్యూటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి యువర్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫిజిసిస్ట్ అన్నారు అనుకోండి, న్యూటన్ ఏమంటారు? నేను కాదు, ఐన్స్టీన్ అండి. అలాగా అత్యున్నతమైన డెవోటీ ఎవరు? గోపికలు. నారదుని ఏమంటున్నారు? యథా వ్రజ గోపికానం. పరాభక్తిలో గోపికలు మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకు? నరకాన్ని వెళ్ళిపోవడానికైనా సిద్ధం. కానీ కృష్ణుడి తాలూకా ఆ పావుగంట తలనొప్పిని గోపికలు భరించలేకపోయారు. యూనో. వాడు త్వామ పశ్యతాం. కృష్ణుడి తాలూకా ఒక కంటి రెప్పేస్తే కృష్ణుడు చూడలేకపోతున్నారు. ఏమి బ్రహ్మ అండి, ఏంటి ఏం ఇంజనీర్ అండి కృష్ణుడి? బ్రహ్మ మా కంటి రెప్పలిచి మమ్మల్ని మోసం చేశాడు. త్రుటియోగాయతం త్వామ పశ్యతాం గోపిగీతల్లో. అటువంటి గోపికలు ఏమంటున్నారు? మేము అత్యున్నతమైన భక్తులు మేం కాదు. ఎవరు? గిరిరాజ్. అంతాయ మంత్రి అబల హరిదాసవర్య. ముగ్గురు ఉన్నారండి హరిదాసవర్య. అంటే వీళ్ళు దే ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ సర్వింగ్ డెవోటీస్ అండ్ కృష్ణ. కృష్ణుడికి కృష్ణ భక్తులకి సేవ చేయడంలో వీళ్ళు అత్యున్నత అగ్రగణ్యులు. ఎవరు? హరిదాసవర్యులు ముగ్గురు. మొదటిది ధర్మరాజ్, యుధిష్ఠిర్, గ్రేట్ యుధిష్ఠిర్. 2 ఉద్ధవుడు. 3 గోవర్ధన్. ఎందుకు? గోవర్ధన్ ఏం చేస్తుంది? అంతాయ మధ్య రెబల హరిదాసవర్య. గోవర్ధన్ ముందు ఆవులన్నిటికీ చక్కటి గడ్డి, పశుగ్రాసం. గోపాలు అందరూ ఆడుకోవడానికి చక్కగా అయినా గుహలు ఉన్నాయి. వింటర్లో వేడిగా ఉంటాయి, సమ్మర్లో చల్లగా ఉంటాయి. అండ్ గోపికలు కూడా వాళ్ళ పువ్వు కోసుకోవడానికి ఈ శాంత, దాస్య, సాఖ్య, వాత్సల్య, మాధుర్య 5 రసాలకి గిరిరాజ్ సేవ చేస్తారు. గిరిరాజ్ గోవర్ధన్. అందుకని హరిదాసవర్య. మీలో ముందుకు భక్తిలో పరిగెట్టాలి, లేదా పరిగెట్టకుండా ఫ్లైట్ ఎక్కి పారిపోవాలి అంటే షార్ట్ కట్ ఏంటి? సేవ, వైష్ణవి సేవ, భక్తుల సేవ. సేవ చేయండి. మనం కృష్ణుడి తాలూకా ఫ్రంట్ పేజీలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఏం చేయాలి? సేవ చేయాలి. సేవ చేస్తే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కొంచెం. సో యాక్చువల్గా గిరిరాజ్ ఎన్నో ప్లేస్లు ఉన్నాయంట. గిరిరాజ్, గోవర్ధన్. 2 HUS ఫర్ రాధా అండ్ కృష్ణ. రాధా అండ్ కృష్ణలో కలవడానికి మహోన్నతమైన స్థలం గోవర్ధన్. ఈ గోవర్ధన్ ఎలా వచ్చాడు అంటే, ఒకసారి కృష్ణుడికి మీ అందరికీ తెలుసు రాధ అంటే రా అంటే రసమండల, ధా అంటే ధవమాన. కృష్ణుడికి ఆనందించాలి. కృష్ణుడు అంటే రసరాజు, ఆత్మారామ, రామ రిజర్వేర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. తనకి ఆనందించాలని వచ్చింది. ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వెంటనే తన హృదయంలో ఆ హ్లాదిని శక్తి ఒక 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 యువతిలా ప్రత్యక్షమైంది. వెంటనే ఆ చిన్న అమ్మాయి పరిగెట్టి వచ్చిందండి కృష్ణుడి సేవ చేయడానికి. రా అంటే రసమండల, ధా అంటే ధవమాన, అంటే పరిగెట్టింది కృష్ణుడి సేవ చేయడానికి. అందుకనే తను రాధ.
సో రాధారాణి ఆ, కృష్ణుడికి ఒకసారి ఆ, ఎంత ప్రేమ ఉంది రాధారాణి మీద కృష్ణుడికి చూపించాలనిపిస్తే ఆ కృష్ణుడికి రాధారాణి పట్ల ఉన్న ప్రేమ హృదయంలో ఒక చిన్న చిన్న టైనీ ఒక చిన్న స్టోన్ కింద బయటకు వచ్చిందంట, చిన్న రాయి కింద. అది వ్యక్తమైంది. వ్యక్తమైతే ఆ చిన్న రాయి అలా పెరగడం మొదలుపెట్టింది. ఎంతలా పెరిగిందంటే పూర్తిగా గోలోకం నిండిపోతుందంట. అంత అంత పెద్ద శిఖరం అయిపోయిందంట. ఈ చంద్రకి ఏమనుకుంటున్నారు, అరే ఇంక గోలోకంలో ఈ శిఖరం మించి ఏముండదు, ఎందుకంటే కృష్ణుడికి రాధారాణి అంటే అంత ప్రేమ. ఈ ఈ ఈ శిఖరం మహోన్నత శిఖరం అలా పెరిగిపోతున్నదంట. వెంటనే కృష్ణ ఏం చేశాడంటే చంద్రులు చేపెట్టి స్టాప్ అన్నాడంట. అదే గోవర్ధన్ గిరి. సో ఈ గోవర్ధన గిరి ఏంటంటే రసస్థలి, రాధాకృష్ణ లీల జరగడానికి చాలా అనువుగా ఉండే చోటు. ఇక్కడ సో ఒకరోజు కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే టైం అయింది. కృష్ణుడు బ్రహ్మ తాలూకా ఒక రోజులో ఒకసారి ఈ ఈ ఈ బ్రహ్మాండానికి వస్తాడు. కృష్ణుడు అన్నాడు, మనందరం రాధారాణికి అంతా అన్నాడు, మనం వెళ్ళాలి భూలోకానికి. అంటే రాధారాణి అన్నది, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. అందులో బ్యాటరీ అయిపోతుంది అనుకో. హరే కృష్ణ. యా. సో రాధారాణి అంది, యమున లేకుండా గోవర్ధన్ లేకుండా నేను రాను అంది. అంటే కృష్ణ అన్నాడు, లేదు లేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆన్ ద వే, వాళ్ళు మనకంటే ముందే వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి అందుకని ఈ ప్రపంచానికి గిరిరాజు రావడానికి కారణం రాధారాణి అంటారు. సో పులస్త్యముని యాక్చువల్గా ఏంటంటే వింధ్య మౌంటైన్స్, యూనో వింధ్య మౌంటైన్స్కి ఏంటంటే గిరిరాజు ప్రపంచానికి వింధ్య మౌంటైన్స్కి పుడతాడు యాక్చువల్గా. సో వింధ్య మౌంటైన్స్కి పుడితే ఒకసారి పులస్త్యముని వస్తారనమాట. వచ్చి అక్కడ చక్కగా వింధ్య మౌంటైన్స్ దగ్గర ఒక మౌంటైన్ ఉంది. పులస్త్యముని ఏంటంటే కాశీ నుంచి వచ్చారు. అరే కాశీలో గంగ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ లేనిదేంటే ఒక గిరి పర్వతం లేదు. అందుకని పులస్త్యముని ఏమంటారంటే ఈ వింధ్య మౌంటైన్స్ని నీ కొడుకు నాకు ఇస్తావా అని అడుగుతారు. అంటే ఇచ్చేస్తాను అంటే సరే తీసుకెళ్ళాను. అంటే గిరిరాజు ఏమంటారంటే నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, కాకపోతే ఎక్కడైనా కింద పెడితే మాత్రం నేను ఉండిపోతాను నేను. అంటే పులస్త్యముని సరే అంటారు. సరే అని చెప్పి తన తాలూకా తపశ్శక్తి ప్రభావంతో గిరిరాజుని పట్టుకుని ఆయనేమో కాశీకి వెళ్ళిపోతూ దారిలో బృందావనం నుంచి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎప్పుడైతే బృందావనం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారో గిరిరాజుకి అర్థమవుతుంది, అరే ఇదే నా ప్లేసు, ఇక్కడే నేను ఉండాలి అని చెప్పి వెంటనే గిరిరాజు ఏం చేస్తారంటే గిరిరాజు తాలూకా కోరిక వల్ల పులస్త్యమునికి నెంబర్ 1 వస్తుంది. అమెరికన్స్కి నెంబర్ 1 అంటే తెలియదు యాక్చువల్గా. ఒకసారి నేను అమెరికాలో నెంబర్ 1 వచ్చిందాను. అమెరికన్ అన్నాడు, వాట్ యూ మీన్ మై నెంబర్ 1. సో నెంబర్ 1 వచ్చిందంటే ఈయన వెంటనే ఏం చేశాడు, సత్యన్ భాషలో చెప్పాలంటే లఘుశంక్ అంటారు. సో గిరిరాజునేమో అడబెట్టి ఈయనేమో తన నేచర్ కాల్ ఆయన తాలూకా తీర్చుకుని మళ్ళీ మౌంటైన్ ఎత్తడానికి ప్రయత్నించాడు. గిరిరాజ్ నేను చెప్పాను నీకు ఆల్రెడీ, నన్ను ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడే ఉంటాను అంటే పులస్త్యమునికి కోపం వచ్చింది. వెంటనే గిరిరాజుని శపించేసాడు, నువ్వు రోజు ఒక ఆవు గింజ భూమిలోకి వెళ్ళిపోతావు. బ్రజవాసులు ఏమంటారంటే గిరిరాజు మన పులస్త్యముని శాపం వల్ల వెళ్ళిపోవట్లేదు, కృష్ణుడి తాలూకా సెపరేషన్ వల్ల. మరి 5,000 సంవత్సరాలకి కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయి ఆ సెపరేషన్ వల్ల గిరిరాజు రోజు రోజు కృంగిపోతున్నాడు. అందుకని మనందరం జపం చేస్తే గిరిరాజు కొంతకాలం ఉంటాడు. కానీ చెప్పింది ఏంటంటే
ఏ రోజైతే ఇవాళ ఓన్లీ 25 మీటర్స్ ఉంటుందండి అంతే మ్యాక్సిమం. ఏ రోజైతే గిరిరాజు పూర్తిగా భూమిలోకి వెళ్ళిపోతాడో కలియుగం పూర్తిగా కలి తన తనకి ప్రభావం చూపిస్తాడు. గిరిరాజునంతకాలం కలి అంత చూపించలేడు అని కూడా ఉంది యాక్చువల్గా. సో అందుకని ఏంటంటే సో కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, నడిచి వెళ్ళాడు, ఒక చుక్క కూడా పడలేదంట. సో కష్టం వస్తే ఇంద్రుడేమో తనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు, తనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒకలా ప్రవర్తిస్తే రజవాసులు చూడండి ఎలా ప్రవర్తించారు. కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, వెళ్ళి గోవర్ధన్ గిరిని ఎత్తాడు. గోవర్ధన్ గిరిని ఎత్తినప్పుడు ఎంతో శబ్దంతో గోవర్ధన్ గిరి ఏమైంది, గాలిలోకి లేచింది. కృష్ణ ఏమన్నాడు, అందరినీ రమ్మంటే వీళ్ళందరూ కూడా గోవర్ధన్ గిరి ఎత్తడం వల్ల పడిన మట్టి చిన్న చిన్న డెబ్రీ అంతా ఒక పెద్ద ఒక వాల్లా తయారైందంట. వాల్లా తయారైపోయి ఈ పడే వర్షం చుక్క కూడా లోపలికి రాలేదు, ఆ వర్షం అంతా బయటికి పోతుంది. అంతేకాకుండా అనంతశేషుడు ఈ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దాని చుట్టూ గిరిరాజు చుట్టూ తన పడగెత్తున్నాడు. అనంతశేషుడి వల్ల గిరిరాజు తాలూకా పడిన ఆ ధూళి వల్ల ఒక వాల్ కింద తయారై ఒక చుక్క అయితే లోపలికి రాలేదు. సో రజవాసులకి ఇదంతా అనవసరం, కృష్ణుడి దగ్గర కృష్ణుడితో ఉంటాం చాలని అందరూ పోయారు. వాళ్ళ కింద అందరూ కిందకి వెళ్ళిపోయి కృష్ణుడు ఏమంటాడు, యాక్చువల్గా తన పేరు ఏం పేరు, కాళీయుడిని కృష్ణుడు వధించినప్పుడు కృష్ణుడు కొంచెం శక్తి చూపించాడు. ఏమంటాడు, ఆ చెట్టు ఎక్కుచుని ఇలా కొడతాడు, నాకేం పర్లేదు అని చెప్పి ఈ జుట్టు తీసుకుని మూడేస్తాడు. కానీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళందరికీ చెప్పడానికి నాకు బోల్డ్ బలం ఉంది, మీరేం కంగారు పడకండి అని చెప్పి కృష్ణ హ్యాస్ సమ్ డిస్ప్లే. కానీ ఇంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి కృష్ణుడు చూపించలేదు. అంత చూపించవలసిన అవసరం నాకు లేదు, ఐఎమ్ సారీ. నాకు ఇది కనీసం మీ శరీరంలో అత్యంత బలహీనమైన అవయవం చిటికిన వేలు. కృష్ణ ఏమన్నాడు, అట్లాస్లాగా కష్టపడి ఎత్తలేదు. ఏమన్నాడు, ఎడమ చేయి చిటికిన వేలతో ఎత్తుతున్నాడు. ఎత్తి మీరందరూ కిందకి రండి అంటున్నారు. అంతేగాని కృష్ణుడు ఏం కష్టపడలేదు, కాళీయుడి దాంట్లో ఇలా జబ్బలు కొట్టి చూపించినట్టు చేయలేదు. చాలా కూల్గా నేను అనుకున్నంత ప్రకారం జరిగిపోతున్నది, ఏం పర్వాలేదు మీరందరూ రండి అన్నాడు. వీళ్ళందరూ పొలోమని వెళ్ళిపోయారు. కష్టం వచ్చినప్పుడు రజవాసుల తాలూకా ప్రవర్తన చూడండి, దానివల్ల లాభమే జరిగింది కానీ నష్టం జరగలేదు. ఏం జరిగింది, వాళ్ళు అందరూ కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా కృష్ణుడు ఉదయం తెల్లారేసరికి గోపికలందరూ రాత్రి కృష్ణుడితో ఉంటారు. గోపికల బాధ వస్తుంది, ఎందుకు, కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు. కానీ ఆనందం ఎవరికి వస్తుంది, ఆవులకి, కృష్ణుడి ఫ్రెండ్స్కి, మేము కృష్ణుడితో ఉంటాము. ఇంకా బాధ ఎవరికి వస్తుంది, యశోదకి, నా కొడుకు వెళ్ళిపోతాడు. సో రోజంతా ఈ పగలంతా సాఖ్యరసం ఫ్రెండ్స్, శాంతరసం ఆవులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాయి. మెల్లిగా సూర్యుడు దిగిపోతుంటాడు, వీళ్ళ మనసులో మళ్ళీ బాధ మొదలవుతుంది. ఏంటి, కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు. కానీ యశోద, రాధారాణి వీళ్ళందరూ కృష్ణుడు వస్తాడు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా బృందావనంలో ఒక రసం డెవోటీస్ దే ఆర్ అన్హ్యాపీ. అర్థమవుతలేదా, ఆల్వేస్. కానీ గోవర్ధనలీలో కష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడికి పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, దాని కింద పోయారు. ఆవులేమో కృష్ణుడేవి చూస్తున్నాయి, దోళ్ళు కృష్ణుడేవి చూస్తున్నాయి, కృష్ణుడి స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఆడుకుంటున్నారు, రాధారాణి గోపికలందరూ చూస్తున్నారు, యశోద నందమారి అందరూ అక్కడ ఉన్నారు. హరిబో యశోదేమో ఇంకా అందరూ కిందన ఆనందిస్తున్నారు. కానీ ఒక వ్యక్తికి బాధ వస్తుంది, యశోదకి.
నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నువ్వు వినలేదు, ఎందుకు నువ్వు ఆ యజ్ఞం వద్దన్నావు, ఇద్దరికి చేస్తాను వద్దన్నావు, నా వేలేమో నలిగిపోతున్నది నాయన అంటే, అమ్మ ఏం పర్వాలేదు నలిగిపోవట్లేదమ్మా, లేదమ్మా నేను బాగానే ఉన్నానమ్మా, లేదు లేదు నీ మొహం ఏమో చిక్కిపోతున్నది చూసుకో, లేదు లేదు ఈ లడ్డూలు తినంటే యశోద అన్నాడు. ఎవరు? మధుమంగళ్. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అంటే, ఏమైంది? నీ కొడుకేమీ గోవర్ధన్గిరి ఎత్తట్లేదు, మరి నా బ్రహ్మ తేజస్సు వల్ల మేము బ్రాహ్మణ్స్వి, అందుకని ఆ లడ్డూలు మీ అబ్బాయికి ఒక నాకి అని చెప్పి లడ్డూలను తీసుకుంటే కృష్ణుడు అరే వాడు తినేస్తున్నాడు రా, లడ్డూలన్నీ వాడు పట్టుకుపోతున్నాడు అంటే, కృష్ణుడేమో ఈ మధుమంగళ అంటే, నువ్వు నా కొడుకుని అలా అంటావు, నా కొడుకేమో మొహం చిక్కిపోతున్నది, నువ్వు బ్రహ్మ తేజస్సు వల్ల నా కొడుకే, నీ బ్రహ్మ తేజస్సు వల్ల ఆ గోవర్ధనగిరి గాలిలో నిలబడింది కానీ నా కొడుకుని కాదంటావు అంటే, యశోద నందమహారాజ్ అంటున్నారు, అంతకంటే ఏం మాట్లాడగలడు, కృష్ణుని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు, ఊరుకో నువ్వు అని నందమహారాజ్ అంటున్నారు. అంటే యశోద నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది మాత్రం నిజం, ఆ లడ్డులన్నీ అక్కడే ఒక ఇటువు అని చెప్పి లడ్డూలన్నీ తీసుకుని తినేస్తుంటే ఒక వ్యక్తి ఏం చేసి ఒక కుర్రాడు వెళ్ళి ఈయన ధోతి లాగితే ఈ ధోతిని పట్టుకోవడంలో వీళ్ళందరూ లడ్డూలు తీసుకున్నారు, మీరందరూ లడ్డూలు ఇవ్వకపోతే నేను మళ్ళందరినీ సప్పించేస్తాను, అరే వెళ్ళి ఏం పర్వాలేదులే అని వాళ్ళందరూ ఆడుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా. సో కృష్ణుడు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సడన్గా అందరూ చూస్తూ ఒకరోసారి కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే రాధారాణి వైపు చూశాడు. ఆ టైంలో కృష్ణుడు వైపు చూసింది. కృష్ణుడు రాధారాణి కృష్ణుడు వైపు ఎప్పుడైతే చూసిందో కృష్ణుడు ఒక్కసారిగా వణిగిపోయాడు. యాక్చువల్గా ఆ ప్రేమకి వణిగిపోయేసరికి గిరిరాజు వణిగిపోతున్నాడు. అంటే ఏమైంది అంటే అందరూ కర్రలెత్తి పట్టుకున్నారు అనమాట. కర్రలెత్తి పట్టుకుంటే బలరాముడు చూశాడు, కృష్ణ గారే దొరికిపోయింది అనవసరంగాను. సో అందుకని ఏంటంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడి తాలూకా శరణు పొందడం వల్ల కష్టం పార్టీ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఏమైంది? కష్టం పూర్తిగా పండగ అయింది. ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒకరోజు డెట్రాయిట్లో రథయాత్ర జరుగుతుంది, 15,000 మంది వస్తారు. నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలో న్యూయార్క్ తర్వాత పెద్ద రథయాత్ర డెట్రాయిటే. ఒక మాత వచ్చింది, రోజు అంటే నేను ఇమిటేట్ చేయలేను, మా అమ్మాయికి అనిపించట్లేదు, అమ్మ నాకు తెలుసమ్మా, ప్రతి తల్లికి పిల్లంటే ఇష్టమే, కానీ నువ్వు ఇలా బాధపడితే మాత్రం మేమేం చేయలేం అని చెప్పి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు మీ పాప, ప్రభు ఆ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళు, నువ్వు ఈ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళు, 4 ఎంట్రన్స్లు కవర్ చేశాను. అమెరికాలో అంతా కార్లే కదా, సో ఈ అన్ని ఎంట్రన్స్లు కవర్ చేయండి, ముందు మీ ఆయన వెళ్ళి చూద్దాం, మీ ఆయన పిలవడంటే ఒక 5 నిమిషాల్లో వాళ్ళ ఆయన పట్టుకున్నారు. ఈ మాతజీ బోర్ చెరువులు అంటే, అమ్మ నువ్వు అలా ఏడిస్తే మాత్రం మీ ఆయన ఏం చేయలేడు, ఏడిస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతే ప్రపంచంలో బోల్డ్ నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు, ఈ పాటికి అన్ని చెరువులు ఉండేవి, అందుకని ఏడవకూడదు, ధైర్యంగా ఉండు, మాకు బాధగానే ఉంది, మాకు భయంగానే ఉంది, చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. అందుకని కష్టాలు అందరికీ వస్తాయండి, హౌ వి రెస్పాండ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నన్ను భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఈ కార్నర్కి వెళ్ళి నిలబడవా, చూద్దాం ఏమైపోతుంది, ఎక్కడికి పోదు అమ్మాయి, ప్రమాదం, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మరి ఒక అరగంట ఎదిగితే అరగంట తర్వాత అరే ఈ ప్రపంచంలో నీళ్ళు రావడం ఎంతసేపు, కన్నీళ్ళు, ఆనందం రావడం ఎంతసేపు, అరగంట తర్వాత మాత పెద్ద స్మైల్, అమ్మాయి దొరికింది, అరీవో. సో అందుకని ఏంటంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి, టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ, ఏది జరగాలో అది చూడాలి, అంతేగాని ఏడుస్తూ కూర్చుంటే విల్ బికమ్ వీక్, పని జరగదు, అవును కదా. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఏం జరగాలి, అందరూ వెళ్ళారు, ఏం చేయలేరు, ఆ గోవర్ధనగిరి కింద నిలబడ్డారు. పైన ఇంద్రుడు చూశాడు, సమర్థ క్లౌడ్స్ని పిలిచాడు, చనిపోయారు అందరూ అంటే అందరూ మొత్తం నెలమట్టం అయిపోయింది, కానీ ఏదో చిన్న లైట్ కనిపిస్తున్నది కింద నుంచి అని చెప్పి వచ్చారు. ఆ మాత్రం గ్యాప్లో చూశారు, ఏం నడుస్తుంది, పార్టీ జరుగుతుంది ఇక్కడ అని ఇంద్రుడు చెప్పారు. ఇంద్రుడు చెప్తే ఇంద్రుడి కోపం వచ్చింది, నేనే వస్తాను పదండి అన్నాడు. వచ్చి ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు,
తన వజ్రాయుధంతో పిడుగులు కురిపిస్తున్నాడు. కానీ గిరిరాజ్ గోవర్ధన్ కృష్ణుడి తాలూకా టచ్లో ఉండడం వల్ల ఒక ఒక గడ్డి పరక నేల పడలేదంట. ఒక చిన్న రాయి కింద పడలేదంట. గిరిరాజుకి ఎందుకు కృష్ణుడు టచ్? ఎందుకంటే కృష్ణ అంటే సుప్రీం స్పిరిట్. యూనో, అహోభాగ్యం నందగోపుర వ్రజౌకసం యూనో యన్మిత్రం పరమానందం పూర్ణబ్రహ్మ సనాతనం. పూర్ణబ్రహ్మ ఆ సుప్రీం బ్రహ్మన్ చిన్న కుర్రాడి కింద వాళ్ళతో శాంతదాస్య సాఖ్య వాత్సల్య మాధురి రసాల్లో పాలు పంచుకుంటున్నాడు. భక్తి విజ్ఞాన మహారాజ్ ఏమంటారు? కృష్ణ ఈజ్ వెరీ అప్రోచబుల్. మీరు ఒక అడుగేయండి, కృష్ణ 10 అడుగులు వేస్తాడు. మీరు ఇంట్లో వెనచలికి పెట్టండి, కృష్ణ తినండి అంటే మీ ఇంటి రాత్రి వచ్చి వెనదవుతాం తీసి వెళ్ళిపోతాడు. దట్ ఈస్ కృష్ణ. అర్థమవుతాం లేదా? ఆకర్షయతి ఇది కృష్ణ, మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తాడు. అందుకే నేనంటే రఘుపతి ఉపాధ్యాయ ఏమంటారు? కొందరు మహాభారతం చదువుతారు, కొందరు రామాయణం చదువుతారు, కొందరు ఉపనిషత్తులు చదువుతారు. నేను మాత్రం ఒకే ఒక వ్యక్తిని గ్లోరిఫై చేస్తాను, ఒకే ఒక వ్యక్తిని పొగుడుతాను. ఎవరది? నందమహారాజ్. ఆ నందమహారాజ్ తాలూకా ఇంటి వాకిట్లో ఆ పరబ్రహ్మ, పరమపురుష పరమాత్మ, ఆ భగవంతుడు అయిన కృష్ణుడు చిన్న కుర్రాళ్ళు ఆడుకుంటున్నాడు. అందుకని నేను ఆ పరబ్రహ్మని, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తం భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడిని పెంచి పెద్ద చేసిన నందమహారాజు నేను మెచ్చుకుంటానండి అంటున్నాను. నిజమైన భాగ్యం ఎవరిది? అహోభాగ్యం యూనో త్రయాచోపనిషద్భిశ్చ సాంఖ్యయోగశ్చ సాత్వతే ఉపజీయమాన మహాత్మ్యం హరి సమాన్యతాత్మజం. ఉపనిషత్తుల్లో కొలిచిన వ్యక్తి, నేను కొండగోల్లో కూర్చొని తపస్సు చేసిన దొరకని వ్యక్తి, సాంఖ్యయోగం ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని అనలైజ్ చేసి ఆ పట్టుకుందామన్న దొరకని వ్యక్తి, అత్యంతమైన ప్రేమ వల్ల యశోద అనుకుంటుంది నా కొడుకు అనుకుంటుంది. ఏమనుకుంటుంది యశోద? నా కొడుకు అనుకుంటుంది. నోరు తెరువు అంటే నేను తినలేదమ్మా. తెరువు నోరు, నీకేమో రోజు రసగుల్లా గులాబ్ జామున్ సందేశ్ పెడుతున్నావు, నువ్వు మను తినేస్తున్నావు అంటే అమ్మ నేను తినలేదమ్మా అంటే. మరి బలరాముడు అంటున్నాడు అంటే బలరాముడు వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ అయిపోయారమ్మా అంటే గోపాలరు వాళ్ళందరూ ఓడిపోయారమ్మా. అందుకని యశోద కర్రబట్టుకుని నోరు తెరవంది. ఇంకా సరే అని చెప్పి నోరు తెరిచాడు. నోరు తెరిస్తే మన్ను కనిపిస్తే కొడతదని చెప్పి ఏం చేశాడు? బ్రహ్మాండం చూపించాడు. భాగవతం చెప్పదు అందులో మట్టి కనిపించిందా, ఏం కనిపించింది? యశోదకి మట్టి కనిపించలేదు, బ్రహ్మాండం కనిపించింది. యశోద ఏమనుకుంటుంది? అరే నా కొడుకు ఎంతమంది తీసాడు అమ్మ. సో అందుకని ఏంటంటే ఇంద్రుడు ఏం చేస్తున్నాడు? పిడుగులు కురిపిస్తున్నాడు. కానీ గిరిరాజు ఏమాత్రం కదలలేదు. 7 రోజులు పగలు రాత్రి కిందనేమో పండుగ జరుగుతున్నది. సమర్థక మేఘాలన్నీ అలసిపోయి చేయలు ఎత్తేస్తే ఇంద్రుడు మేఘాలు అన్నారు మేము అలసిపోయా అంటే ఇంద్రుడు అన్నాడు నేను అలసిపోయినప్పుడు ఇంద్రుడు తెలిసి వచ్చింది. అప్పుడు అమ్మో బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆయన భగవంతుడు నాకు తెలియదు అంటే బ్రహ్మ ఏమన్నాడు? లాస్ట్ ఇదే తప్పు నేను కూడా చేశాను. 6 ఏళ్ల వయసులో బ్రహ్మవ్యూహాలు లీల, 7 ఏళ్ల వయసులో గోవర్ధన లీల. ఏ తప్పు అయితే నువ్వు చేస్తున్నావో అది నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేశాను, కానీ నీ అంతలా నేను చేయలేదు. అయితే నేనేం చేయను అంటే మీరందరికీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఏనాడు ఇంద్రుడు తను సురభి ఆవు తాలూకా కృప తనకు అవసరం అని చెప్పి ఇంద్రుడికి అనుకోలేదు. అందుకని మీరు నిన్న డివోటీ అన్నా, మొన్న డివోటీ అన్నా, 20 ఏళ్ళ క్రితం డివోటీ అన్నా, మన అందరి డివోటీల తాలూకా కృప కావాలండి మనకి. అర్థమవుతుంది లేదా? భక్తిలో ముందుకెళ్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి?
దాసు దాసాను దాసు. ఇంద్రుడు ఏమంటున్నాడు? సురభి ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళాడు, నీ తాలూకా సహాయం నాకు కావాలి అంటే సురభి ఆవు తల్లి. తల్లి అంటే ఎప్పుడు ఎవరు తప్పు పట్టదు, పదండి అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమైంది? వర్షం అయిపోయింది. కృష్ణుడు ఏమన్నాడు? మీరందరూ వెళ్ళిపోండి అన్నాడు. అంటే వెళ్ళం ఇక్కడే బాగుంది అన్నారు. అరే అలా కుదరదు, వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి. అందరూ వచ్చేసారు, అందరూ బయటకు వచ్చేసారు. కృష్ణుడేమో గోవర్ధనగిరిని యథాతథంగా పెట్టేశాడు. ఒకరోజు కృష్ణుడేమో ఈ గోవిందకుండ ఏరియా, ఇప్పుడు గోవిందకుండ ఏరియాలో సంచరిస్తుంటే ఇంద్రుడు వచ్చాడు. ఇంద్రుడు వస్తే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? ఇంద్ర, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, నీకు చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చాను ఇంద్ర. ఇంద్రుడు, మై లార్డ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మై లార్డ్ అంటే సురభి ఉంటుంది, సురభి ఆవు, మై లార్డ్ క్షమించి వదిలేసేయండి, తనకి ఏం తెలియదు. అందుకని మనం ఎవరైనా క్షమాపణ వెళ్ళాలంటే ఆ వ్యక్తికి తెలిసిన వ్యక్తిని ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళాలి యాక్చువల్లీ. అందుకని సురభి ఆవు వల్ల ఇంద్రుడికి క్షమాపణ లభించింది యాక్చువల్లీ. కృష్ణుడు క్షమించాడు. అప్పుడు సురభి ఆవు ఏం చేస్తుంది? ఐరావతం కృష్ణుడికి అభిషేకం చేస్తుంది. సురభి ఆవేమో పాలతో అభిషేకం చేస్తుంది. అభిషేకం ఇంద్రుడు చేస్తాడు. అదే గోవిందకుండ యాక్చువల్గా. సురభి కుండ కూడా ఉంది, ఐరావత్ కుండ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ గోవర్ధన్ ఏరియాలోనే ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఆరతి చేశారు. ఆరతి చేస్తే ఈ గోపాలు దూరంగా చూస్తున్నారు. ఎవరు వీళ్ళు? ఓ సింహాసనం మీ కృష్ణుడిని కూర్చోబెట్టారు, ఆరతి చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఆరతి చేస్తుంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? వీళ్ళు ఆరతి చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కృష్ణుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సేపు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఫార్మాలిటీ ఉంది. ఆ ఆరతిలో నిజమైన వ్రజవాసి ప్రేమ లేదు. ప్రేమ లేకపోతే ఈ మధుమంగళ్, శ్రీధామ, సుధామ, స్తవకృష్ణ, అర్జున్, వరుతప విశాల్ ఎవరికి? కొంతసేపు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆరతి చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే ఈ ఈ శ్రీరాముడు, సుధామ, మధుమంగళ్ వచ్చి నందమహారాజు వాళ్ళందరూ వచ్చారు. నందమహారాజ్, మీరు చెప్తే నేను చెప్తే మీరు నమ్మరండి అంటే నందమహారాజ్ ఏం జరిగింది అన్నారు. అరే ఏం జరిగింది మీరు నమ్మరు, చెప్పు ఏం జరిగింది? వ్యక్తి వచ్చాడు, ఆయన ఒంటి నిండా కళ్ళే. ఆ వ్యక్తి మన కృష్ణుడికి ఆరతి చేస్తున్నాడు. ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు, ఆ వ్యక్తికి తొండ ఉంది, వినాయకుడు అన్నమాట. అను ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు, ఆ వ్యక్తి 4 బుర్రలు ఉన్నాయి, సరే 5 బుర్రలు, పంచముఖ బ్రహ్మ. వాళ్ళందరూ ఆరతి చేస్తున్నారు. అంటే నందమారే మేము నమ్మం అంటే లేదు, చూడండి ఇవన్నీ అక్కడ వదిలేశారు. ఆరతి అదంతా ఆరతి చేసే అవి ఉన్నాయి అని వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ చిన్న రాయి మీద కూర్చోబెట్టారు కృష్ణుడి. వాళ్ళు ఆరతి చేస్తున్నారు. చేస్తుంటే కృష్ణుడు నవ్వుతున్నాడు. ఎందుకు? ఈ ఆరతిలో ప్రేమ ఉంది. కూర్చో, వాళ్ళు నీకు ఆరతి చేశారు అంటే వికృంతగా కాదు, ఎఫెక్షను, కానీ ఈ ఆరతిలో ప్రేమ ఉంది. అర్థమవుతాం లేదా? అందుకని ఏంటంటే కృష్ణుడికి ₹1,00,00,000 కాదండి కావాల్సింది. ఏం కావాలి? ప్రేమ. నిజమైన ప్రేమ అంటే భక్తికి పరాకాష్టే ప్రేమ, శరణాగతి. యూనో, శరణాగతి అంటే భక్తిలో ఒకరు ఏమంటారు? 6 అంశాలు. అనుకూల్యస్య సంకల్ప. ఏదైతే భక్తి మంచిదో అదే చేయండి. తెల్లాజ మంగళారతి లేవండి. భక్తుల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే, భక్తుల్ని విమర్శిస్తే, భక్తులతో గొడవ ఆడితే నా భక్తి ఎగిరిపోతుందంటే భక్తుల్ని విమర్శించకండి, భక్తులతో గొడవ ఆడకండి. బృందావన దాస్ ఠాకూర్ ఏమంటారు చైతన్య చరితామృతంలో? మీరు ఎప్పుడైతే భక్తులు సేవ చేశారో మీరు కృష్ణుడితో పాదాలకి మసాజ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని విమర్శించారో, ఒక భక్తుడితో గొడవలు ఆడుకున్నారో, మీరు పిన్స్ తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడితో శరీరంలో గుచ్చుతున్నారు అంటాడు. అరే కృష్ణ, మీరు ఉంచండి, ఒక వ్యక్తితో గొడవ పడ్డారు టెంపుల్లో,
లేదా వ్యక్తిని విమర్శించారు, అప్పుడు మీరు కృష్ణ తాలూకా శరీరంలో గుండు సులుపు గుచ్చుతున్నారు. హరే కృష్ణ, అవునా కదా? సో అందుకని ఏంటంటే ప్రతికూల్యస్య వర్జనం, ఏదైతే భక్తికి పనికిరాదో దాన్ని వదిలేసేయండి. రక్షతి శతీతి విశ్వాసం, కృష్ణుడే నాకు రక్షకుడు, జగద్రక్షకుడు, నా రక్షకుడు. నా క్రెడిట్ కార్డు కాదు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదు, నన్ను రక్షించేది ఎవరు? ఇప్పుడు డబ్బులు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది కానీ హెల్త్ ఇవ్వదు. డబ్బులు ఇల్లు ఇస్తుంది, గృహం ఇవ్వదు. మీ అబ్బాయి పిల్లలు మీ మాట వింటలేదు, డబ్బులు పనికి వస్తాయా? స్పౌస్తో రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం, డబ్బులు పనికి వస్తాయా? ఆఫీస్లో ప్రాబ్లం ఎంప్లాయర్తో, డబ్బులు పనికి వస్తాయా? చాలా ఓల్డ్ ఏజ్లో, డిసీజ్లో, డెత్లో డబ్బులు పనికి వస్తాయి. అందుకని ఏంటంటే సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందుకు కూడా సదా కృష్ణుని సేవించాలి, తరించాలి. చైతన్య మహాప్రభు తాలూకా మార్గం ఏంటి? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే. సో అందుకని భోక్తృత్వ వర్ణం తదా, కృష్ణ ఇస్ మై మెయింటైనర్, కృష్ణుడే నన్ను మెయింటైన్ చేసేది. ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్య, అందుకని ఏం చేయాలంట? ఆత్మనిక్షేప, బాడీ మైండ్ అండ్ వర్డ్స్తో కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి. కార్పణ్య విత్ హ్యూమిలిటీ, అట్మోస్ట్ హ్యూమిలిటీ. కోలా శ్రీధర్ ఎంత హ్యూమిలిటీ, శుక్లాంబర బ్రహ్మచారి ఎంత హ్యూమిలిటీ. వాసుదేవదత్త ఏమంటున్నాడు? వాసుదేవదత్త చైతన్య మహాప్రభు, ప్రపంచంలో ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న వాళ్ళ తల కర్మంతా నాకు ఇవ్వండి, నేను నరకానికి శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతాను, వీళ్ళందరినీ కృష్ణలోకి తీసుకెళ్ళి అంటున్నారు. అంతే, ఎంత కృప. హరే కృష్ణ. యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఎమ్ డన్, 1 minute ఉంది, ఐఎమ్ డన్. యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు రాధాగోవింద గారు మంచి మాట చెప్పారు. పెనెన్స్ అండ్ మర్చిపోయాను, నా హృదయంలో ఎంత చెడు ఉంది అని చెప్పి బాధపడడం, తపస్సు చేయడం, ఈ రెండు తీసుకెళ్ళనన్నారు ఆయన. యూనో, అందుకని గోవర్ధనగిరిలో ఏంటంటే నా హృదయంలో బోల్డ్ చెడు ఉంది, కృష్ణుడు ఇంద్రుడి ద్వారా చూపిస్తున్నాడు, ఇంద్రుడు శుద్ధ భక్తులు అయినప్పటికీ. అందుకని నా హృదయంలో కూడా మెలాడ్ ఇంప్యూరిటీ ఉంది, రిమూవ్ దిస్ ఇంప్యూరిటీ అని ప్రార్థించాలి. యూనో, హ్యూమిలిటీ, ప్రైడ్కి తొలగి ఎనిమి హ్యూమిలిటీ. నమ్రత అన్నది గర్వానికి ఎనిమి, గర్వానికి హ్యూమిలిటీ ఎనిమి. ఎవరి హృదయంలో అయితే ఎంత నమ్రత వినయం ఉన్నాయో వాళ్ళ హృదయంలో గర్వం ఉండదు, ఎవరి హృదయంలో గర్వం ఉందో వాళ్ళ హృదయంలో నమ్రత వినయం ఉండవు. ఈ రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఈ 6 మీరు పాటిస్తే ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్య సద్విధా శరణాగతి. ఎవరైతే గిరిరాజు ప్రదక్షిణ చేస్తారో వాళ్ళకి కృష్ణుడితో కృప లభిస్తుంది, గిరిరాజు కృప లభిస్తుంది. నేను తప్పు మాడితే నన్ను క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. Let us thank His Grace Jiva Kishore Prabhu, 3 loud and enthusiastic. How many of you feel the katha should not stop, but should just continue like this? అది కూడా ఇవాళ చక్కగా తెలుగులో ఇన్నందుకు ఎంతో హృదయాలు గట్టిగా తాకింది. ఎంతమంది తాకిందో చేతులు లేపండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇలానే ప్రభుజీ ఇలాంటి ప్రవచనాలు చెప్పే మమ్మల్ని అందరిని ఆకర్షించి ఈ భక్తి మార్గాన్ని తీసుకొచ్చి మా జీవితాలను ఉద్ధరించడం అన్న చాలా చిన్న మాట చెప్పాలంటే. ఇంకో జీవితం లేకపోతే కృష్ణుడి దగ్గర పంపేయడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ప్రభుజీ ఫర్ సచ్ నైస్ డిస్కోర్స్, ఎస్పెషల్లీ గోవర్ధన్ లీల. ప్రభుజీ వచ్చాక అడిగారు ఏం మాట్లాడితే బాగుంటుంది. నేను అప్పుడే ప్రభుజీ గోవర్ధన్ కూడా ఒకసారి గోవర్ధన్ మీద మాట్లాడుతున్నాను. హరే కృష్ణ. సో వెరీ గ్రేట్ఫుల్.
So, one minute. Mataji, కూర్చోండి. It's 8:30 now, so we have to do two things. One, there is Shaligram Tulsi Viva, so request Prabhuji is already here. Krishnakant Chand. Okay, he's coming. So wherever you are sitting, sit there only. Don't change any location. Okay? Prabhuji will finish Tulsi Shaligram Viva. Two couples are going to be readed. Everybody else can sit here. Prasad Prabhu and Madhavi Mataji and Shri Giriraj Prabhu and Lavanya Mataji. Only these two couples can come in the front. I request all Matajis from here to go a little back that side, so that there is enough space for them. So, how many of you know Krishnakant Prabhu here? Somebody you don't know, Prabhuji was nicely working in Dubai, in Middle East area. He decided to dedicate his life for Krishna. He came back and he has taken up the activity of doing Brahmanical work for Vaishnavas in Hyderabad. So, from his hands, I don't know how many DT welcomings happened. I don't know how many, ceremonies happened. And Prabhuji himself is a very good speaker, but he humbly just listens and blesses all of us many times. So I will request Prabhuji to say a few words about this activity that is going to happen now. ఇప్పుడు జరిగే విషయం నుంచి రెండు మాటలు చెప్పుకోలేడు వచ్చింది. Yeah. So now my humble request is, what is going to happen? Tulsi Shaligram Viva will happen, which Prabhuji will explain, and you all can witness from wherever you are. Everybody else sit down. Okay? So if you all stand up, then nobody can see. That's the reason I'm saying. After that, we'll have Damodar Ashtaka. Right? And that also, just sit down and finish the entire Damodar Ashtaka. The moment Hare Krishna mantra starts, lamps will come and then you all can do. Mataji is there. We have photo for Damodar Ashtaka, and Prabhuji is here. We'll have Damodar Ashtaka. We have already